सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये भीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देह्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிரிச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உருவம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரிகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தபத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமஹ सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्ये नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் சங்கேபமாக பாதுகாப்பட்ட அவகாசத்தை பூர்த்தி பண்ணித்து நேற்றுக்கு பாதுகாப்பட்ட விஷயம் அமைஞ்சது. அது ஒரு பெரிய ஒரு அனுகிரகம், பகவானுடைய அனுகிரகம். தசரதர் முதல்ல ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணோம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுறபோது அவர் தேர்ந்தெடுத்த லக்னமானது புஷ்ய நட்சத்திர யுக்தமாக தான் இருந்தது. தத்திர புஷ்யே அபிஷிஞ்சஸ்வ மனஸ்துவரைய தெய்வமானு ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த புஷ்ய நட்சத்திரம்லாம் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம். ராம பட்டாபிஷேகம் நடக்க முடியாத பொழுது ராமனுடைய ஸ்தானத்தில் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் இன்றைக்கி புஷ்யத்தில் அமைஞ்சு போயிடுது. இந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னால் கூட பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தில் யார் நாயகர் அப்படின்னா பரதன் தானே நாயகன். இந்த பரதனுடைய நட்சத்திரமும் புஷ்யமாக இருக்குது. அதோடு கூட இன்றைக்கி
தொடர்ந்து நாம் பார்த்து பாதுகாப்பு பிரபாவத்தை பார்க்கக்கூடிய தினம் ஆயுதமாக இருக்குது. அந்த ஆயுதத்துக்கு எந்த முக்கியத்துவங்கிறது பின்னாடி சொல்கிறேன். ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. 3 பேருடைய அவதார நட்சத்திரங்களும் சம்மந்தப்பட்டு கொடுத்து. பரதராம சமாகமம் புனர்வசூல, புஷ்யத்தில் பாதுகா பட்டாபிஷேகம், ஆயுதத்தில் பாதுகா பிரபாவம், அது மாதிரி நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு. நேற்றுக்கு சில விஷயங்கள் தாண்டிட்டு வந்தது. இன்றைக்கி பூர்வகதா சங்கரத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு தாண்டி வந்தது. பிரபுவிடத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்களுக்கெல்லாம் சுவாமி முடித்தப்புறம் பலவாறு பிரார்த்திக்கிறாள் பரதம். பல ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்குங்கிறது நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். நீங்கள் சிரமத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறீர்கள். சிரமத்தை அனுபவிக்கணும்னா கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்துட்டே சிரமத்தை அனுபவிக்கலாம். காட்டில் இருந்தால் தான் சிரமம்னு இல்லை. இங்கே தர்மேன சதுரோ வர்ணானு பாதயன் கிளேஷமாப்னுஹி சதுர்ணாம் ஆசிரமாணாம் ஹி கார்ஹஸ்தியம் சிரேஷ்டமாசிரமம். இது பின்னாடி சொல்கிறது. ஆரம்பத்தில் கை பண்ணிவிட்டால் எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அம்மா பண்ணியிருக்கக்கூடிய தப்புக்காக என்னை தண்டிக்கப்படாது. நீங்கள் பிராதாவாக நினைச்சாலும் சிஷ்யனாக நினைச்சாலும் தாசனாக நினைச்சாலும் அனுகிரகம் பண்ணோம். இன்றைக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். அபிஷிஞ்சஸ்வச்ச அத்யைவ ராஜ்யேன மகவாங்கிவ. இந்திரனுக்கு தேவலோகத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும். திருஷ்டாந்தம் ஒரே திருஷ்டாந்தமாக இருக்குது பாருங்க. மகவான் இவ, மகவான்னா இந்திரன் அர்த்தம். பட்டாபிஷேக சர்க்கத்துலேயும் வசவோ வாசவம் யதா, வாசவன்னு சொன்னாலும் இந்திரன் அர்த்தம். இப்போ நமக்கு 2 புது வார்த்தைகள் தெரிஞ்சுடுச்சு. இந்திரனுக்கு 2 வார்த்தைகள், மகவான் ஒரு வார்த்தை, வாசவன்னு ஒரு வார்த்தை. ஹரின்னு சொன்னாலும் இந்திரன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. இன்சிடெண்ட்டில் அதையும் சொல்லி வைக்கிறேன். தோவியாரின ஹரி, ஹரினாக்க இந்திரன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. இப்படி இங்கேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன பொழுது மாதா பிதா 2 பேரும் தர்மம் நன்னா ஊறி போனவா. அவள் சொல்லி அந்த வார்த்தையை நான் என்னம்மா மீறுவேன்னு சுவாமி பதில் சொன்னாள். 2வது ரவுண்டில் எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வந்துவிட்டு எங்கள் அம்மாவை சமாதானம் முடிச்சுட்டேன், நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வாங்கிங்கன்னாள். நீ கொடுத்தாலும் நான் வாங்கிக்க முடியாது, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு உரிமை கிடையாது, கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை கிடையாது. உலகத்தில் எல்லாமே அனித்தியமாக இருக்குது. நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய தர்மத்தை அனித்தியமான ராஜ்யத்துக்காக தியாகம் பண்ணலாமா? அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-16 ஸ்லோகங்கள் அந்த சர்க்கத்தில் ராமகீதைன்னு பேர். நேற்று எதுவும் பார்த்தோம். ராமன் பரதனுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே அழிஞ்சு போகக்கூடியதாக இருக்குது. சூரியன் உதிக்கிற போது சந்தோஷப்படுறான், அஸ்தமிக்கிற போது சந்தோஷப்படுறான். ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் உதித்து அஸ்தமிக்கிற போது இவனுடைய வாழ்நாளில் ஒரு நாள் அஸ்தமித்து போயிடுத்துன்னு யாரும் நினச்சி பார்க்க மாட்டேங்கிறான். போன காலம் திரும்பி வர்றதில்லை. இப்படியெல்லாம் வேதாந்தபரமாக உபதேசம் பண்ண விஷயங்கள்லாம் ராமகீதைன்னு பேர். அடுத்த ரவுண்டில் தான் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன். 3வது ரவுண்டில் தான் பரதன் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன். நீங்கள் உயிரோடு இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கேன், உயிர் இழந்தாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கேன். உங்களுக்கு சிரமம் ஒன்றும் தனியாக ஒன்றும் கிடையாது, சுகம்னு ஒன்று கிடையாது. யதாமிருத ததா ஜீவன்னு யதா சதி ததா சதி. கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினச்சேன்னா கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்துட்டு உங்களுக்கு கிரகஸ்தாசிரமம்னு சொன்னால் அந்த ராஜ்யத்தை முழுக்க பரிபாலனை பண்ணுறது பெரிய சிரமமான காரியம். ராஜாவுக்கு பிரஜைகள் முழுக்க குடும்பம் மாதிரி தானே. அதனால் அந்த சிரமத்தை அனுபவிங்கோ. காட்டில் இருந்தால் தான் சிரமம் நினைக்காதங்கோ. தர்மேன சதுரோ வர்ணானு பாதயன் கிளேஷமாப்னுஹி சதுர்ணாம் ஆசிரமாணாம் ஹி கார்ஹஸ்தியம் சிரேஷ்டமாசிரமம். நீங்கள் அபத்தியனாக இருக்கணும். அப்பா ஏதோ வயசான காலத்தில் புத்தி மோகம் ஏற்பட்டு வாட் வி கால் அ செனிலிட்டி ஆர் டெமென்ஷியா இன் இங்கிலீஷ் அது ஏற்பட்டு அவர் தாறுமாறுமாக ஏதோ சொல்லிவிட்டார். அவர் பண்ண விஷயத்தை சரிப்படுத்தி நீங்கள் செயல்படுத்தினால்தான் அப்பாவை பதனத்துலேருந்து கீழே விழாதபடி ரட்சிக்க முடியும். அதனால தான் அப்பத்தியன்னு பேர், அப்பத்தியனாக இருக்கணும்னு சொன்னேன். இந்த கிரகஸ்தாசிரமம் ரொம்ப சிரேஷ்டமான ஆசிரமம். பொதுவாக நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எப்படின்னாக்க சாஸ்திரங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம், மீதி 3 ஆசிரமங்களுக்கும் ஆசிரியமாக இருக்கிறதுனால கிரகஸ்தாசிரமம் சிரேஷ்டம். பிரம்மச்சாரி வந்தாலும் பிக்ஷாச்சரணம் பண்ணி வந்தால் அவருக்கு பிக்ஷை போட வேண்டியது கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவா தான். வானப்பிரஸ்தாசிரமிக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது கிரகஸ்தாசிரமம் தான். சன்னியாசிக்கும் கேட்க வேண்டாம். ஏதோ உயிர் சரீரத்தில் தக்கி இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போல் ஒரு பிக்ஷை தேவையாக இருக்குது. அந்த பிக்ஷை கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடுத்தால்தான் அவர் மாட்டி
ஸ்வச்ச காலமெல்லாம் பிரம்மத்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். கொஞ்சம் போல் பிக்ஷை பண்ணிவிட்டு எல்லா காலமும் பிரம்மத்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். இது பொதுவாக ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். சாணக்கிய நீதியில் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். கிரகஸ்தாசிரமும் ரொம்ப வசந்த ஆசிரமமாக எப்போ அமையும்னு அதுக்கு சில நியமங்கள்லாம் சொன்னார். சானந்தம் சதனம் சுதாச்ச சுதியா காந்தா பிரியாலாபினி இச்சாபூர்த்திதனம் ஸ்வயோஷிதிரதி ஸ்வாக்யாபராசேவகாः ஆதித்யம் சிவபூஜனம் பிரதிதினம் மிஷ்டான்னபானம் கிருஹே சாதோசங்கமம் ஆசதே ச சததம் தன்யோ கிரகஸ்தாசிரமः. கிரகம் ஆனந்தமாக இருக்கணும். எப்போ பார்த்தாலும் சண்டையும் சச்சரவுமா மனஸ்தாபமாக இருக்கக்கூடாது. சானந்தம் சதனம். கிரகம் ஆனந்தமாக எப்போ இருக்கும்? மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் இந்த கிரகம் ஆனந்தமாக இருக்கிறதுக்கு கான்ட்ரிபியூட்டரி ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது. சுதாச்ச சுதியாக குழந்தைகள்லாம் நல்ல புத்தி கொண்டவர்களாக இருக்கணும். நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு சொல்கிறேன். சம்பாதிக்கலாம், புத்தி சரியாக இல்லை, தாறுமாறுமா விபரீதமான மார்க்கத்தில் போயிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் சஃபரிங். குழந்தை சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் அப்பா அம்மாவுக்கு கடைசி மட்டும் பெரிய துயரம் தானே இது. அதனால் அந்த துயரத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடாது. சுதாச்ச சுதியாக காந்தா பிரியாலாபினி. பத்னி பிரியமாக பேசக்கூடியவளாக இருக்கணும். இது விதுர நீதியிலையும் போய் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காருங்க. 6 விஷயங்கள் மேலே மேலே ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது, சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குதுன்னு சொல்லி லிஸ்ட் கொடுக்குற போது பிரியாச்ச பாரியா பிரியபாதிதாச்சா அப்படின்னு பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். இப்போ பிரியமாகவும் இருக்கணும், பிரியமாக பேசக்கூடியவளாகவும் இருக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம். ரொம்பவே பிரியம், மனசில் பிரியம் இருக்குது, அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் பேச தெரியாது. டக்குன்னு ஏதாவது வார்த்தையை சொல்லிவிடுவா, அது மனசு போய் கேட்குறவாளுக்கு வருத்தமாக இருக்கும். சில பேர் ரொம்ப அழகாக பேசுவாள், சர்க்கரையாக குழஞ்சி பேசுவாள், மனசில் பிரியம் இருக்காது, வெளி நாடகமாக இருக்கும். ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கணும். மனசுலையும் பிரியம் இருக்கணும், வாக்கில் வரக்கூடிய வார்த்தையும் பிரியமான வார்த்தையாக இருக்கணும். பிரியாச்ச பாரியா பிரியபாதிதாச்சான்னு அதனால தான் விதுர நீதியில் சொன்னார். இங்கே காந்தா பிரியாலாபினி. காந்தான்னு சொன்னதுனாலேயே பிரியான்னு அர்த்தம். காந்தா அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப வேண்டிய பிரியமாக இருக்கக்கூடிய பத்னி அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் பிரியாங்கிறதுக்கு பரியாய சப்தமாக போயிடுத்து காந்தா. பிரியாலாபினி, பிரியமாக பேசக்கூடியவளாக இருக்கணும். அப்புறம் இச்சாபூர்த்தி தனம் ஸ்வயோஷிதரதிகி ஸ்வாக்யாபராசேவகாः. தனம் வேணும். ஏன்னா கிரகஸ்தாசிரமத்தில் அவசியம் தனம் தேவையாக இருக்குது. சன்னியாசிக்கு கெட்டுக்கவே போகக்கூடாது. ஆசிரமத்தை பொறுத்து தர்மங்கள்லாம் மாறும். அதை பற்றி பின்னாடி ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறேன். தர்மங்கிறது ஒரு டைனமிக் கான்செப்ட். அது ஆசிரமத்தை பொறுத்து மாறும், காலத்தை பொறுத்து மாறும், தேசத்தை பொறுத்து மாறும். அதே மாதிரி ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசத்தால் மாறும், லிங்கபேதத்தால் மாறும். இப்படியெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பின்னாடி ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. வரும்போது தர்மத்துடைய அந்த கான்டூர்ஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம். கிரகஸ்தாசிரமத்தில் தனம் தேவையாக இருக்குது. சன்னியாசாசிரமம் நேர் எதிர்ப்பதும். பணத்தை பற்றி நினைக்கவே கூடாது சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடாது. சன்னியாசிக்கு ஒரு கிரகஸ்தன் செய்யக்கூடியது இட் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி இன் கைண்ட், நாட் இன் கேஷ். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். சன்னியாசிக்கு முக்கியமாக பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும். மத்தியானம் ஒரு வேளை, ஒரே ஒரு வேளை தான் பிக்ஷை. ஏதோ அவர் உயிர் வாழறதுக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறது அவருடைய தர்மம். அதனால் உயிர் வாழறதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோன்னு போகிறோன்னு கொடுக்கப்படாது. இவர் கொஞ்சம் நன்னாவே பிக்ஷை பண்ணி வைக்கலாம், அவர் சொல்பமாக கிரகிக்கலாம், அது வேறு விஷயம். 3 விஷயத்துக்கு தான் ஒரு சன்னியாசிக்கு கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவன் செலவு பண்ணலாம். பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும், அவருக்கு வஸ்திரம் ரொம்ப கந்தலாக போயிடுச்சுன்னா நூத்தன வஸ்திரம் காவி நினச்சி கொடுக்கணும். வஸ்திரம் அவருக்கு உடம்பு முடியலைன்னா மருந்து ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலாம். இவ்வளவு தான், வேறு ஒன்றும் தட்சிணையும் தான் கொடுக்கக்கூடாது. ரொம்ப நாள் முன்னாடி என்னாச்சு, நான் வேறு ஒரு ஊரில் ஒரு உபன்யாசத்துக்காக ஒரு ஆற்றில் தங்கியிருக்கேன். அங்கே உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே 25 வயசு இருக்கும், ஒரு காவி வஸ்திரத்தில் ஒருத்தர்
அவர் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. நான் யாராத்த தங்கியிருந்தேனோ அந்த எஜமானர் நம்ம ஆற்றுல வந்து ராத்திரி தங்கிங்கோடேன் அப்படின்னார். வந்தார். எங்கேயோ ஒரு தனியாக அவருக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தா படுத்திருந்தார். காலத்தால் எங்கேயோ கிளம்பி போகிறார். அவர் 6 மணி 7 மணி வாக்கில் எழுந்த உடனே இந்த எஜமானன் என்ன பண்ணார், நான் யாராத்த தங்கிக்கணும். அவர் அந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு 50 ரூபா கையில் இருக்கட்டும், அவருக்கு பஸ் சார்ஜுக்கு அதுக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கொடுக்க போனார். அதுவே சரியில்லை, அது வேறு விஷயம். ஏதோ கொடுத்தார். அவர் என்ன பண்ணார், இந்த சோகால்டு சன்னியாசி அப்படி தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, பஞ்சபாத்திரம் எடுத்துன்னு வாங்கினார். நான் பேசாமல் இங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன், சைலண்ட் விட்னஸ். ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தம் அப்படின்னார். எனக்கு உள்ளூரே எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பாகுது. ஒரு ஆசிரமம் வஸ்திரம் காவியாக இருக்குது, அதுக்கு நாம் கௌரவம் கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் விசாரிச்சா அவர் பூர்வத்தில் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கோவிலில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் போல் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு வர வேண்டியதுதான். இப்போ பூஜை பண்ணுற போது யாரோ ஒருத்தர் தட்சணை கொடுத்தா ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தம் இட்ஸ் ஓகே, வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கிற மட்டும் இட்ஸ் ஓகே. காவி வஸ்திரம் வந்தப்பறம் ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தம் அது தனமே கொடுக்கப்படாது. அப்புறம் இதை விதிவத்தாக போய் தத்தம் பண்ணி கொடுக்குறதாவது, தீர்த்தம் விட்டு கொடுக்குறதாவது, இதெல்லாம் சன்னியாசாசிரம தர்மத்துக்கு சரியில்லை. ஆனால் சத்தியமாக இருந்தாலும் அப்பிரியமான சத்தியத்தை பேசாதேன்னு இருக்குது சாஸ்திரம். அதனால் வாய் முன்னு பேசாமல் வந்துவிட்டேன். அந்த எஜமானும் ஏதோ கொடுத்துட்டார், அவர் வாங்கிட்டு போயிட்டார். கதை முடிஞ்சு போயிடுது. 40 வருஷம் முன்னாடி நடந்த சமாச்சாரம். இதெல்லாம் நமக்கு பாடம். தாதுஷமாக்கிறதாமா அந்த மாதிரி நமக்கு எண்ணம் வரப்படாது. இந்த வெள்ளை வேஷ்டியிலேயே தானம் வாங்கிக்காமல் இருக்கலாம், அது ரொம்ப வசத்தி. சன்னியாசாசிரமத்தில் போய் தானம் வாங்கிக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தான்னா பெரிய பாப்பம்தான் வந்து சேரும். இவனுக்கு கிரஸ்தாசிரமத்தில் பணம் தேவையாக இருக்குது. ஏன்னா இவன் குடும்பம் நடக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை. அதனால தான் மனு சொல்கிற போது சொன்னார், அப்படி அகாரிய சதங்கிருத்வா பர்த்தவியா மனுரபிரவீத்னு வாக்கியம் இருக்குது. கிரஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவன் 100 தப்பான காரியங்கள் பண்ணியாவது குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும். உடனே அகாரிய சதம் அதை மாத்திரம் பிடிச்சுன்னுருவா. தப்பான காரியத்தை பண்ணியாவது நீ குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும், மனுவேஷன் இருக்காருன்னு. அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொன்ன விஷயம். எக்ஸாஜரேஷனுக்கு அதிசயோக்தின்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில், கொஞ்சம் ஹைப்பர்போல். அதாவது மொத்தத்தில் நீ குடும்பத்தை தத்தளிக்க விட்டுடாத. கீழே பரதசபதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அதாவது குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு போட முடியாமல் மால் நியூட்ரிஷனால் ஒரு பிராமணனுடைய குழந்தைகள்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டால் அது பிராமணனுக்கு அந்த பாபம் வந்து சேரும். அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சவனுக்கு வந்து சேரணும்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஏற்கனவே 2-3 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். அதனால் குடும்பத்தை ரட்சிக்க வேண்டியது பெரிய முதல் கடமை கிரகஸ்தனுக்கு. அதுக்கு தனம் தேவையாக இருக்குது. அதனால தான் ஆச்சாரியாலும் சொல்கிற போது பஜகோவிந்தத்தில் எல்லபசே நிஜ கர்மோபாத்தம் வித்தம் சேன வினோதிக சித்தம். நீ நியாயமாக ஒரு காரியத்தை பண்ணி என்ன கிடைக்கிறதோ அந்த திரவியத்தோடு திருப்தியாயிரு அப்படின்னா. திரவியம் வேண்டான்னு சொல்லலை. அது பணத்துக்கு மேலே பேராசை வரும்போது தான் அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்தியம் நாஸ்தி ததசுகலேஷ சித்தியம். சன்னியாசிகளுக்கு இந்த பேச்சே இல்லை. கிரகஸ்தாசிரமத்தில் தேவை. எவ்வளவு தேவைன்னா இச்சா பூர்த்தி தனம். இந்த சாணக்கிய நீதி ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோமே, அதில் உன்னுடைய நியாயமான இச்சைன்னு சொன்னாலே நியாயமான ஆசைன்னு அர்த்தம். அந்நியாயமான ஆசைக்கு அதுக்கு முடிவே கிடையாது. உன்னுடைய நியாயமான ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தனம் தேவையோ இச்சா பூர்த்தி தனம் ஸ்வயோஷிதிரதிகி. தன் பத்னியிடத்தை மாத்திரம் மனசு சேரணும், வேறு அந்நிய ஸ்திரீடத்தை மனசு போகாமல் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்வாக்ஞாபரா சேவகாக, தன்னுடைய ஆக்ஞைக்கு கட்டுப்பட்டு சேவகர்களெல்லாம் எஜமான சொன்னதை கேட்டுருக்கணும். அதோடு கூட ஆதித்யம் சிவபூஜனம் பிரதிதினம் மிஷ்டான்னதானம் கிரகே. வரக்கூடிய அதிதிகள் எல்லாருக்கும் நல்ல சுமுகமாக இருந்துட்டு சிரிச்ச முகத்தோடு தஞ்சாவூர் தாட்டலையாக போட்டு நல்ல விருந்து போட்டு அவளுக்கு விருந்தோம்பல். இதை பற்றி தனியாக குரலில் தனியாக ஒரு 10 பாட்டு விருந்தோம்பலை பற்றி சொல்லிவிட்டேன். அந்த விருந்தோம்பல் செய்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதிதிகளுக்கு சத்காரம் பண்ணுறது. ஏன்னா அதிதி ரூபத்தில் பகவான் வரலாம், எந்த ரூபத்தில் வருவர்னு சொல்லவே முடியாது. இது தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் தான் இந்த அதிதி சேவனத்துக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எங்கள் பெரியவா ஒரு கதை சொல்லுவா. ஒருத்தருக்கு ரொம்ப வயிற்று வலி, தாங்க முடியாத வயிற்று வலி. என்னெல்லாமோ வைத்தியர்கள்ட்ட தான் போனால் சிகிச்சையில் தான் எது பண்ணாலும் வயிற்று வலி நிவர்த்தியாக துடிக்கிறார். அவருக்கு என்னமோ தோணித்து சுவாமிநாத சுவாமி இடத்துல பிரார்த்திச்சுட்டார். உன்னுடைய அனுகிரகம் எனக்கு வரணும், வயிற்று வலி நிவர்த்தி ஆகட்டும். நான் ஜென்மாந்தரத்தில் யாருக்கு அன்னம் போடாமல் இருந்தேனோ தெரியல, நான் ஒரு சகசிர போஜனம் பண்ணி வச்சுடுறேன், 1000 பிராமணனுக்கு போஜனம் பண்ணி வச்சுடுறேன், வயிற்று வலி நிவர்த்தி ஆகட்டும்னு பிரார்த்திச்சுட்டார். அந்த காலத்தில்
50,000 ரூபா செலவழித்தார். இப்போ தீக்ஷரா சொன்ன காலம்னா எத்தனை நாள் முன்னாடி 60-70 வருஷம் முன்னாடி ஒரு 50,000 ரூபா செலவழித்து சஹஸ்ர போஜனம் ஏற்பாடு பண்ணார். ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும்னு நினச்சிருந்து என்ன பண்ணார், ஒரு டோக்கன் சிஸ்டம் போட்டு 1லேருந்து 1000 மட்டும் டோக்கன் போட்டு 1000 பிராமணனுக்கு ஆளுக்கு ஒரு டோக்கனை கொடுத்து வாசலில் உட்காத்தி வச்சு அந்த போஜன சாலையில் உள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி டோக்கனை வாங்கிட்டு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணணும்னு நினச்சி அப்படி பண்ணார். கடைசியில் ஒரு பிராமணர் வந்தார், இங்கே சஹஸ்ர போஜனம் இருக்கிறது போல் இருக்கே அப்படின்னார். டோக்கன் இருக்கான்னு கேட்டான். வாசலில் இருக்கக்கூடிய ஆள், அவன் சம்பளத்துக்காக இருக்கக்கூடிய ஆள் தானே, அவனுக்கு எந்த தெரியும், பாவம் தெரியாது. இவராவது கரெக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும், பண்ணதை. டோக்கன் இல்லைன்னா போஜனம் இல்லைன்னு விட்டான் அவன். அவர் போயிட்டார். 50,000 ரூபா செலவழித்து சஹஸ்ர போஜனம் ஆகிடுச்சு. அன்றைக்கி ராத்திரி பழைய வயத்து வலியை விட இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையான வயத்து வலி வந்துடுச்சு இவருக்கு. வயத்து வலி நடுவில் கொஞ்சம் நிவர்த்தி ஆச்சு. சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணுறேன்னு பிரார்த்திச்சின உடனே கொஞ்சம் குறைஞ்சிது. அப்புறம் சஹஸ்ர போஜனம் முடிஞ்ச உடனே முன்னாடி இருந்ததை விட அதிகமாக வந்துடுச்சு. அப்புறம் ராத்திரியெல்லாம் பகவான்கிட்ட போய் கதறார், நான் இவ்வளோ ரூபா செலவழித்து சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணேனே, எனக்கு இப்படி வயத்து வலி திரும்பி இன்னும் கடுமையாக வந்துடுத்தே, ஒன்றும் புரியலையே, என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. ராத்திரி தூக்கத்தில் சொப்பனத்தில் முருகன் ஆவிர்பவிச்சார். சுவாமி மேலே இருக்கக்கூடிய சுவாமிநாத சுவாமி ஆவிர்பவிச்சார். இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா வயத்து வலி அப்படின்னு கேட்டார். உனக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை, நான் எப்படி துடிக்கிறேன்னு தெரியும். எனக்கு பழசை விட ஜாஸ்தியாக போயிடுத்தேன், இந்த சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணி வச்சப்பறம் அதிகமாக போயிடுத்தேன் இந்த வயத்து வலி. நீ ரொம்ப ஆசையாக தான் 1000 பேருக்கு சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஏற்பாடு பண்ணேன், நிறைய செலவு பண்ணேன். இவ்வளவு சத்தியாக பண்ணுறியே, இதில் ஒரு படி நானும் சாப்பிட்டுட்டு போகலான்னு நான் வந்தேன், எனக்கு கிடைக்காம போயிடுத்துனார் முருகன். நீ வந்தியா, நான் பார்க்கவே இல்லையா. ஆமாம், நான் தான் மயில் மேலேயே வருவேன், கையில் வேலை எடுத்துட்டு வருவேன். இந்த 1001ஆவதாக ஒருத்தர் வந்தார், டோக்கன் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டே நீங்கள்லாம். ஒரு செவிட்டில் யாரோ அரைகிற மாதிரி இருந்தது. மறுபடியும் இன்னொரு 50,000 ரூபா செலவழித்து மறுபடியும் சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணார். அப்புறம் தான் அந்த வயிற்று வலி நிவர்த்தி ஆச்சுன்னு சொல்லுவார். பகவான் எந்த ரூபத்தில் வருவது தெரியாது. அவர் பார்க்குற போது ஒரு பைத்தியமாட்டமாக இருக்கலாமா, அடங்காட்சியாக இருப்போம். அதனால் ஏமாந்து போயிடாதே, பகவான் எந்த ரூபத்தில் வேணால் வரலாம். அதனால் அதிதியை தெய்வமாக நினைக்கணும்னு சொல்லிருக்கு. அதிதிகளுக்கு போஜனம் பண்ணி வச்சுடு தான் கிரகஸ்தன் சாப்பிடணுங்கிறது தர்மம். அதனால் அதிதிகளுக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்கிறது பிரதிதினம், ஒவ்வொரு நாளும். பழைய காலத்தில் அப்படி தான் இருந்திருக்கு. எக்ஸ்ட்ராவாக ஒருத்தர் சாப்பிட முடியாதான், கூட தான் அன்னத்தை வடிப்பா, கரெக்டாக பண்ணுறது இல்லை. குடும்பத்தில் இருக்கிற சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம் கரெக்டாக வடிக்கிறது இல்லை. ஆதித்யம் சிவபூஜனம் பிரதிதினம், பரமேஸ்வரன் நித்தியம் பூஜை பண்ணணும். ஸ்ரீருத்ரம் சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணி வில்வத்தால் அர்ச்சனை பண்ணி, அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம், ஆனந்தம். அது பிரதிதினம். அதனால் இதுக்கு ஒன்றும் எக்ஸப்ஷன் கிடையாது, தினமும் பண்ண வேண்டியதுதான். பரமேஸ்வர ஆராதனம் சாப்பிட்றதுக்கு எக்ஸப்ஷன் உண்டு. ஏகாதசிக்கு சாப்பாடு கிடையாது, ஆனால் பரமேஸ்வர ஆராதனம் கிடையாது. கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், யாரோ ஒரு பக்தர் கேட்டான்னு கிளாரிஃபை பண்ணுற போது சொல்லிட்டு, சாதத்தன்னைக்கு உண்டு, நிச்சயமாக உண்டு. அன்றைக்கி ஸ்ரீரூபமெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு அவகாசம் இருக்காது, ஏதோ சிவாய நமகான்னு போடு. ஆனால் பூஜைங்கிறது நடக்கணும். நித்திய பூஜைங்கிறது நித்தியம் பண்ணால் தான் நித்திய பூஜை. அதுக்கு ஒன்றிய எக்ஸப்ஷன் தீட்டு வந்திருக்கோ தான் பூஜை கிடையாது, சாஸ்திரம் சொன்னதுனால. இல்லைன்னா பாக்கி நாட்கள் எல்லா நாளும் நீ எங்கே இருந்தாலும், நீ ஊரில் இருந்தாலும் வெளியூரில் இருந்தாலும் சொகிரகத்தில் இருந்தாலும் வேறு கிரகத்தில் இருந்தாலும் நித்திய பூஜைங்கிறது நிற்கவே நிற்காது. நித்திய பூஜைனா நித்தியம் பண்ணால் தான் நித்திய பூஜை. சந்தியாவந்தனம் நித்திய பூஜையெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸப்ஷனே கிடையாது. சந்தியாவந்தத்துக்கு இன்னும் ஒரு படி மேலே, தீட்டில் முதற்கொண்டு சந்தியாவந்தனம் உண்டு. சந்தியாவந்தனம் கிடையாது. சிவ பூஜையெல்லாம் தீட்டில் கிடையாது, ஆனால் சந்தியாவந்தனம் மாத்திரம் உண்டு. பிரதிதினம் அதோடு மிஷ்டாந்த பானம் கிரகே. இங்கே சொன்னதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது. ஆதித்யம் வேற ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போடுறது, பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுறதுன்னா, எல்லாருக்கும் அவளுக்கெல்லாம் போஜனம் பண்ணி வச்சுட்டு சிவ பூஜை ஆகி ஆதித்யம் விருத்தத்துக்கு அப்படி சொல்லியிருக்க. சிவபூஜனம் ஆனப்புறம் தான் ஆதித்யம். பூஜை நித்தியம் காத்தாலும் முடிச்சுடணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்தவாளுக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்கிறது. இவனும் நன்னா சௌக்கியமாக சாப்பிடணும். கிரகஸ்தாசிரமத்திலிருந்து மிஷ்டாந்த பானம் நன்னா சாப்பிட்றது, நல்ல பானங்கள் குடிக்கிறது. பானம்னா என்ன, மோர், ஜூஸு, இல்லை பாது, கஞ்சி, அது மாதிரி சாஸ்திர சம்மதமாக இருக்கக்கூடிய பானங்கள்னு அர்த்தம். மிஷ்டாந்த பானம் கிரகே. அப்புறம் சாதோ சங்கம் உபாசத்தே சததம் தன்யோ கிரகஸ்தாசிரமஹா. சாது சங்கம் எப்போதும் இருக்கணும். வேறு அனாவசியமான சங்கங்கள், துசங்கங்கள் வேண்டாம். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்துட்டுனாக்க சானந்தம் சதனம் சுதாச்ச சுதியா
காந்தா பிரியாலாபினி இச்சாபூர்த்திதனம் ஸ்வயோஷதிரதிகி ஸ்வாக்யாபராசேவகா ஆதித்யம் சிவபூஜனம் பிரதிதினம் மிஷ்டான்னபானம் கிருஹே சாதோசங்கம் உபாசத்தே சசததம் தன்யோ கிரஸ்தாசிரமஹா. அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்தால் அந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தை விட ஒசந்ததாக ஒரு ஆசிரமம் சொல்ல முடியாது. இந்த லோகத்துலேயும் சௌக்கியங்கள்லாம் அனுபவிக்கலாம், பரலோகத்துக்கும் அது ஒரு வழி வகுத்து கொடுக்குறது. இந்த ஆதித்யம் பண்ணி வைக்கிறது, சிவபூஜனம் பண்ணுறது, சாது சங்கம், இதெல்லாம் பரலோகத்துக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து நீங்கள் சிரமத்தை அனுபவிக்கணும். இப்போ காட்டில் போனேன்னா அது வானப்பிரஸ்தாசிரமமாக இருக்குது. இப்படிகள்லாம் சொன்னேன். அதுக்கு சுவாமி பதில் சொல்கிற போது தான், நான் புத்திரனாக இருக்கேன், புத்தி என்ற நரகத்தில் கீழே விழாமல் அப்பா அம்மாவை எவன் ஒருத்தன் ரட்சிப்பனும் அவனுக்கு தான் புத்திரன்னு பேர். அப்படியெல்லாம் சொன்னாள். அதுக்கு மேல் தான் ஜாபாலியுடைய வாதம், நாஸ்திக வாதம். இந்த நாஸ்திக வாதத்தை யார் பேசினாலும் கண்டனம் பண்ணுறது. அது ஒன்று, ஜாபாலி வயசில் ரொம்ப பெரியவர், வாஸ்தவத்தில் அவருக்கு மனசில் அப்படி உத்தேசமும் இல்லை. உள்ள நுழையிற போது ஒருத்தர் கேட்டார், ஒரு பக்தர் கேட்டார், அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், ஜாபாலி 8 மகர்ஷிகளில் ஒருவராக இருந்திருக்கார். 8 மந்திரிகள் வேறு, 8 மகர்ஷிகள். இந்த பிரம்மர்ஷிகள் 8 பேர் இருந்திருக்கார். வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ட ஜாபாலிகி அத காஷ்யபகா காத்தியாயன சுயக்யஸ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததா. இதில் இந்த 8 ரிஷிகளில் பார்த்தேன்னாக்க அப்பா புள்ள 2 பேரும் சேர்ந்துருக்கா. வசிஷ்டரும் சுயக்யனும் சேர்ந்துருக்கா. சுயக்யர் தான் வசிஷ்டருடைய பிள்ளை. இது ஏற்கனவே அயோத்தியா காண்டத்தில் ஸ்லோகம் பார்த்தோம். வசிஷ்ட புத்திரம் து சுயக்யமாரியம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. இந்த வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி, காஷ்யபர் இதெல்லாம் ரிஷிகளாக இருந்திருக்கா. ஜாபாலிக்கு வாஸ்தவத்தில் நாஸ்திக்க புத்தி கிடையாது. இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அயோத்தியிலேயே நாஸ்திகன் யாரும் கிடையாதுங்கிறார். ஆரம்பத்தில் அயோத்தியை வர்ணிக்கிற போதே அங்கே யாருமே நாஸ்திகர்கள் யாரும் கிடையாதுங்கிறார். இவர் மாத்திரம் நாஸ்திகராக இருப்பாரா? நாஸ்திகவாதம் பண்ணினாரேன்னா இப்படி சொல்லியாவது ராமனை திருப்பி கொண்டு வர முடியுமோங்கிற ஒரு ஆசையால் சொன்னதே தவிர, இட் வாஸ் மென்ட் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் கான்டெக்ஸ்ட். இட் டிட் நாட் கம் ஃப்ரம் தி ஹார்ட் ஆஃப் ஜாபாலி. அதை பின்னாடி சொல்கிற நான் சுவாமி கண்டனம் பண்ண உடனே நான் வாஸ்தவத்தில் நாஸ்திகன் இல்லை, கீழே ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கேன்னு ஞாபகம். யார் நாஸ்திகன் அப்படின்னாக்க 3 விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்றையாவது ஒத்துணுட்டான்னா அவன் ஆஸ்திகன்னு சொல்லணும். இது நான் சொல்லலை, சிங்கேந்திர 34வது ஆச்சாரியாளாக இருந்த சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் சொல்லியிருக்கேன். தெய்வம் ஒன்று இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கணும், இந்த லோகத்தை தவிர வேறொரு லோகம் இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கணும், இந்த ஜென்மாவை தவிர வேறு ஜென்மா இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கணும். இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்றை ஒத்துண்டா கூட அவனை ஆஸ்திகனுங்கிற கோஷ்டியில் தான் சேர்த்துக்கணும். இது முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ நாம் உட்கார்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வியாசபீடமே ஆஸ்திக சமாஜம்னு பேர். ஆஸ்திக சமாஜம்னு சொன்னாக்க இது மாதிரி ஆஸ்திக சமாஜம் பல இடங்களில் இருக்குது. இங்கே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது ஆஸ்திக சமாஜம். யாரெல்லாம் ஈஸ்வர நம்பிக்கை இருக்கோ அவள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சங்கமாக சேர்ந்து சத்காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடிய இடம். அதுக்காக தான் ஆஸ்திக சமாஜம்னு பேர் வந்தது. அதனால் ஆஸ்திகர்கள்னு சொன்னால் அஸ்தின்னு சொன்னால் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எவன் ஒருத்தன் ஈஸ்வரன் இருக்கான்னு நம்புகிறானோ அவன் ஆஸ்திகன். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனான். அஸ்தி மனசில் நினச்சா கூட போகிறோம், வாயால் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இது கட்டோபனிஷத்தில் ஒரு மந்திரம் வருது. நச்சிகேதஸ் போனாருங்க யமலோகத்துக்கு. அங்கே ஒரே ஓவர் க்ரௌடிங்காக இருக்குது. 200% 300% ஆஃப் கெப்பாசிட்டி. ஒரே ஜாம் பேக்கடாக, நம்ம ஊர் லோக்கல் பஸ்ஸை போல் ட்ரெயினை போல் ஒரே ஜாம் பேக்கடாக இருக்குது. பீக் அவர் டிராஃபிக் மாதிரி இருக்குது. இங்கே ஒரேடியாக 200% 300% ஆக்குபென்சி இருக்கே, இத்தனை கூட்டம் சேர்ந்துருக்கே, என்ன காரணம்னு கேட்டார் யமனை பார்த்து. அவர் சொன்னார், அயம் லோகோ நாஸ்தி பரகிதி மானி புனః வசமாபத்யதே மே. இந்த உலகம்தான் உண்டு, வேறு உலகம் இந்த உலகத்துக்கு தாண்டி வேறு உலகம் கிடையாதுன்னு எவன் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ, மானினா மன்யதே இது மானி, எவன் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ அவன் திரும்பி திரும்பி என் லோகத்துக்கு எனக்கு வசமாக வந்து சேரலாம் அப்படின்னு யமதர்மராஜா நச்சிகேதஸுக்கு சொன்ன மந்திரமாக இருக்குது. இது கட்டோபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். அவன் வாயால் கூட சொல்ல வேண்டாம், வேறு லோகம் இல்லை, வேறு லோகம் இருக்குங்கிறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு வாயால் சொல்ல வேண்டாம், மனசால் நினச்சா கூட அவனுக்கு நரக பிராப்தி அப்படிங்கிறது கட்டோபனிஷத் மந்திரத்துலேருந்து தெரிகிறது. அஸ்தின்னு சொன்னாக்க இருக்குன்னு அர்த்தம். எவன் ஒருத்தன் பகவான் இருக்கான்னு நம்புகிறானோ அவன் ஆஸ்திகன். இதில் ரொம்ப வேடிக்கையாக ஒரு ஸ்லோகம் அழகாக சொல்லுங்க. நாஸ்தி சேன் நாஸ்தினோ ஹானிகி
அஸ்தி சேத் நாஸ்திகோ ஹதஹா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது உலகத்தில் 2 பேராக இருக்கா, 2 குரூப்ஸாக இருக்குது. உலகத்தில் இருக்கவா எல்லாரும் பிலீவர்ஸ் அண்ட் நான் பிலீவர்ஸ். ரொம்ப எத்திஸ் அண்ட் தீஸ் எப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் நம்பக்கூடியவர்கள் ஆஸ்திகர்கள், நம்பாதவர்கள் நாஸ்திகர்கள். அவள் என்ன கேட்குறா, நாஸ்திகர்கள்னால் என்ன கேட்குறா, நீங்கள் மாட்டில் தெய்வம் ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறேட, பிரமாணம் கண்ணுக்கு நேரம் தெரியலையே தெய்வம். சரி, உன் வழிக்கே வரோம்ப்பா. நீ நாஸ்தி சேத் நாஸ்தினோ ஹானிகி அஸ்தி சேன் நாஸ்திகோ ஹதா. நீ நினைக்கிற மாதிரி we will assume for the sake of argument. நீ நினைக்கிற மாதிரி பரலோகம்னு ஒன்று இல்லை, தெய்வம்னு ஒன்று இல்லை. நீ இந்த ஜென்மாவில் ஏதோ பூஜை ஜபம்னு இருந்துவிட்டே, கோவிலுக்கு போய்ட்டு வந்துவிட்ட, நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்துவிட்ட, தெய்வம் ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைச்சுட்டு இருந்துவிட்ட. என்ன நஷ்டம் வந்துடுத்து? கோவிலுக்கு ஒரு 10 பிரதட்சணம் பண்ணேன், இவ்வளோதானே. ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லையே. ஏதோ கொஞ்சம் மகாமந்திரங்கள்லாம் ஜபம் பண்ணேன், ஸ்தோத்திரத்தை சொன்னேன், இதானே, வேறு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லையே. ஆனால் நீ நினைக்கிற மாதிரி பரலோகம்னு ஒன்று இல்லைன்னு நினச்சின்னு இருக்கே. நீ அதுக்கு எதிர்பதமாக வாஸ்தவத்திலேயே ஒன்று இருந்துடுத்துனா, தெய்வம் ஒன்று இல்லைன்னு நினச்சி நீ மாட்ட இஷ்டத்துக்கு எப்படியோ இருந்துட்டுருக்க. எப்படி வேணால் நடக்கலாம், எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது, எந்த விதமான விதிமுறைகளும் கிடையாது அப்படின்னு நினச்சி நீ மாட்டில் இஷ்டத்துக்கு இருந்துட்டேன்னா, வாஸ்தவத்திலேயே ஒரு லோகம் பரலோகம்னு ஒன்று இருந்து அங்கே சாசனம் பண்ணக்கூடிய பரமாத்மா ஒருத்தன் இருந்துட்டான்னா உன் கதி என்னாலும் நினச்சிப்பார். நீ எல்லா விதமான பாப்பத்தையும் பண்ணிவிட்ட, யாருமே இல்லைன்னு நினச்சின்னு நீ மாற்ற பாப்பத்தை பண்ணிவிட்ட, இந்த ஜென்மா ஒன்று தான் இருக்குதுன்னு நினச்சின்னு பாப்பத்தை பண்ணிவிட்ட. அஸ்தி சேத்து வாஸ்தவத்தில் ஒரு பரலோகம்னு ஒன்று இருந்தால் நாஸ்திகோ ஹதஹா. நாஸ்திகன் கதி அவன் அடிபாதாரத்தில் விழ வேண்டியதான். அதனால் யூ எர் ஆன் த சேஃபர் சைட் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட். சாஸ்திரத்தில் பெரியவா சொன்ன வாக்கில் நம்பிக்கை இருக்கிறவாளுக்கு கன்விக்ஷன் வரல. லெட்டஸ் எர் ஆன் த சேஃபர் சைட். தெய்வம் ஒன்று இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டே பிரவர்த்திப்போமே. அதனால் நாஸ்திகவாதங்கிறது வாஸ்தவத்தில் ஜாபாதி சொல்லலை, பகவானை திருப்பி கொண்டு வரணுங்கிற எண்ணத்தோடு இப்படி பேசினார் சுவாமி. அது மாதிரி ஒரு உத்தேசத்தோடு கூட அப்படி பேசக்கூடாது. நாடகத்தில் கூட அது மாதிரி நடித்து காட்டக்கூடாது. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சில பேர் சொல்கிறானோ நாஸ்திகன் ஏதோ தெருவில் மீட்டிங் போட்டு ஏதோ பேசலாம். அவன் போய் கேட்டாக்க, சார் என்ன தான் சொல்கிறான் பார்க்குறாங்கிறதுக்காக போனேன், அவன் என்ன சொல்கிறான்னு தெரிஞ்சுன்னு உனக்கு என்ன ஆகணும்? இப்போ அவன் என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போடுவேன். விளையாட்டுக்காக கூட அகடமிக் க்யூரியாசிட்டியில் கூட இது போய் நம்ம பிரவர்த்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதான் ராமருடைய ரிபட்டல் அதான் எடுத்து காட்டுறது. கர்மபூமிம் இமாம் பிராப்பிய கர்த்தவியம் கர்மயட்சுபம். இதுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு நேற்றுக்கு ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு தாண்டி வந்தோம். இது கர்மபூமின்னு ஒன்று, போகபூமின்னு ஒன்று. இந்த ஜம்பூ தீபத்தில் 9 வருஷங்களாக பிரிச்சிருக்கா. வருஷம்னா 365 நாட்கள் கொண்ட ஒரு வருஷ காலம், ஒரு ஆண்டு காலம்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு ஒரு வருஷம்னு பேர். அதில் 9 வருஷங்களில் பாரத வருஷம் நாம் இருக்கக்கூடியது பாரத வருஷம். சங்கல்பத்தில் சொல்கிறோம் பாரத வருஷம், பாரத வருஷே பரதக்கண்டே மேலோ தட்சிணே பார்ஷ்வே சங்கல்பத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம். 9 வருஷங்களில் மீதி 8 வருஷங்களும் பிளாக்ஷம் அந்த மாதிரிலாம் வருஷங்கள்லாம் இருக்குது. அதாவது இதை 21ஆவது தசகத்தில் நாராயணியத்தில் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கார். பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தில் ரொம்ப விவரமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார். ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் சுவாமி எந்த ரூபத்தில் இருக்கார், எந்த பக்தர் பிரதான பக்தராக இருக்கார், எந்த மந்திரத்தால் பகவான் ஆராதிக்கிறார், என்ன ஸ்தோத்திரத்தால் உபாசிக்கிறார், இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் சொல்லியிருக்கார். பாரத வருஷம் ஒன்று தான் கர்ம பூமி, பாக்கியெல்லாம் போக பூமி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக பாகவத்தில் சொல்லியிருக்கார். சாஸ்திரங்களில் ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு சில லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கார். பாகவதத்தில் சப்தமஸ்கந்தத்தில் சொல்லும்போது கங்காதி நதிகள் புராணேஷு பிரகீர்த்திதாக அப்படின்னு இருக்குது. புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நதிகள் எங்கே இருக்கோ அதுதான் கர்மபூமின்னு. ஏன்னா அது புராணேஷு பிரகீர்த்திதாக அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். இதேன்னா தேம்ஸும் நதி தான், டானுபே நதி தான், ரெயினும் நதி தான், ஓல்காவும் நதி தான்,
மிசிசிப்பி மிசோரியும் நதி தான். இதெல்லாம் நதிகள் இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டாங்க. நதி இருந்தால் போகாது. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சிவிலைசேஷன்ஸ் இன் தி என்டையர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன்கைண்ட் தே ஹவ் ஸ்ப்ரங் அப் அரவுண்ட் எ பர்டிகுலர் ரிவர். எல்லா சிவிலைசேஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே ஏன்ஷியன் இஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் தான் நைலை சுற்றி தான் வளர்ந்துருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ரோமன் சிவிலைசேஷன் தான் டைபரை சுற்றி தான் இருந்திருக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ ஹிஸ்ட்ரிங்கிற சப்ஜெக்டே இருக்கா இல்லையானே தெரியாமல் போயிடுது. ஒரு காலத்தில் படிச்சிருந்தோம், இப்போ சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. இட் ஹஸ் பிகம் எ நிஷ் சப்ஜெக்ட். அந்த மாதிரி எல்லா சிவிலைசேஷன்ஸும் ஒரு நதி தீரத்தை சுற்றி தான். அதனால தான் காவியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல காவியத்துடைய லட்சணம் ஒரு தேசத்தை வர்ணிக்கிற போது நதியை வர்ணிப்பா. அந்த நதியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை பற்றி சொல்லி நீர்வளம் ஜனங்களுடைய பொது வளங்கள்லாம் சொல்லி தான் மேற்கொண்டு கதையை சொல்கிறது வழக்கம். எல்லா காவியங்களையும் அப்படி தான் வழக்கம். இப்போ சரையு நதி ராமாயணத்தை பார்த்தீங்கன்னா சரையு தமசா ரெண்டும் அயோத்தியில் இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி புராணங்களில் பேசப்பட்ட நதிகள் எங்கே ஓடுறதோ அதுதான் கர்மபூமி. இன்னொரு லட்சணம் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்க, ஒரு விதமான மான், அந்த மானில் பலவிதமான ஸ்பீஷீஸ் இருக்கணும். அதில் ஒரு விதமான மான் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட் எங்கே இருக்கோ அதுதான் கர்மபூமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். தன்யாஸ்ம மூடமதையோபி ஹரிண்யேதாக யா நந்தநந்தனம் உபாத்த விசித்திர வேஷம் ஆகர்ணிய வேணுநிறுத்தம் சக கிருஷ்ணசாராக பூஜாம் ததுர் விரச்சிதாம் பிரணயாவலோகைகி. இது பாகவத ஸ்லோகம். கிருஷ்ணசாரம்னு ஒரு விதமான மான். அந்த கிருஷ்ணசாரங்கிற மானுக்கு எது நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட்டோ அதான் கர்மபூமின்னு சொல்லியிருக்கார். கர்மபூமியில் கர்மா பண்ணாமல் தான் அது பலத்தை கொடுக்கும். போகபூமிகளில் அது பலத்தை கொடுக்கறது இல்லை. இப்படி தான் சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குது. போகபூமி சௌக்கியமாக இருக்கலாம், இந்திரிய சுகங்கள் நிறைய இருக்கலாம். ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும், ஒரு பந்துக்களில் ஒருத்தர் அவர் எங்கேயோ அமெரிக்கா போய்ட்டு வந்துட்டு பார்க்குறதோ சொன்னார், நீங்கள் அங்கே அவசியம் போய்ட்டு வரணும்ப்பா. என்னோட வயசில் பெரியவர், நான் ஏகவசம் தான் சொல்லுவார். ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்குது, இங்கே ஒன்றும் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இங்கே க்யூவெல்லாம் கிடையாது, வெயிட்டிங் டைம் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாம் ஃபோன் பண்ணால் உடனே எல்லாம், அந்த காலத்தில் ஃபோன் தான், இந்த இன்டர்நெட்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணால் காரியங்கள்லாம் முடிஞ்சு போய்டுறது. ஏதோ பெரியவா பண்ண புண்ணியம். அந்த அவர் சொன்ன விஷயமானது ஒரு காதால் வாங்கி இன்னொரு காதால் விடும்படியாக பண்ணிவிட்டா பெரியவா. அந்த எண்ணத்தை வராதபடி பண்ணிவிட்டா பெரியவா. அதனால் நான் பழைச்சு போனேன். அங்கே சௌக்கியங்கள் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லலை. போகபூமியானோ போகம்தான். ஆனால் நீ ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கணும், கர்மாவை பண்ணணும், ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுக்கு இதுதான் கர்மபூமி. பாகவதத்தில் ஒரு 7 ஸ்லோகங்கள் தேவர்கள்லாம் இந்த கர்மபூமியில் வந்து நமக்கு ஜென்மா வேணும்னு ஆசைப்படுறா அப்படின்னு இருக்குது. பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் இருக்குது. இங்கே நயத்திர நாராயண பாத பங்கஜ ஸ்மிருதி பிரமுஷ்டாதிசயேந்திரியோத்சவாது. பகவானுடைய ஸ்மரணம் விட்டு போயிடும். ஏன்னா இந்திரிய சுகங்கள் ரொம்ப அதிகமாக போயிடுத்துனாக்க அளவோடு இருக்கணும். அளவு தாண்டி போயிடுத்துனாக்க பகவானை அடியோடு மறக்கும்படியாக செய்கிறது. இங்கேயே எங்கேயாவது ஊட்டி கொடைக்கானல் போனாலே மறந்து போய்டுறான் எல்லாத்தையும். அங்கே போனான்னாக்க அடியோடு மறந்து போயிடுவான். நயத்திர நாராயண பாத பங்கஜ ஸ்மிருதிக்கு பிரமுஷ்டாதிசயேந்திரியோத்சவாது. அது மாத்திரமில்லை, கல்பாயுஷாம் ஸ்தானஜகாத்து புனர்பவாத்து அல்பாயுஷாம் பாரத பூஜையோ வரம். இதெல்லாம் பாகவத ஸ்லோகங்கள். ஒரு கல்பகாலம் நீ கர்மபூமியாக இல்லாத லோகத்தில் இருந்து, ஆனால் புனர்பவாது மறுபடியும் ஜென்மாவுக்கு காரணமாக இருக்குது. அதை விட ஒரு கல்பகாலம், ஒரு கல்பம்னு சொன்னாக்கா 1000 சதுர்யுகங்கள். ஒரு கல்பகாலம் வேறு ஒரு பூமியில் இருக்கிறத விட அல்பகாலமாக இருந்தாலும் கர்மபூமியில் இருக்கிறது தான் வசதி. ஏன்னா க்ஷணேன மர்த்தியேன கிருதம் மனஸ்வினஹா சந்நிய சம்யாந்தி அபயம் பதம் ஹரேஹே. ஒரே ஒரு க்ஷணம் போகிறோம், எல்லாத்தையும் சகல விதமான பந்த பாஷங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, நான் என்னுதுங்கிற எண்ணத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானுடைய சரணத்தை தியானம் பண்ணி ஒரே க்ஷணத்தில் அடைய முடியும் இந்த கர்மபூமியில் தான். சந்நிய சம்யாந்தி அபயம் பதம் ஹரேஹே. நயத்திர வைகுண்ட கதா சுதாபகா. வைகுண்டநாதனாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய கதை எங்கே இல்லையோ, ந சாதவோ பாகவதாஸ்ததாஸ்ரயாக. பகவானையே ஆசிரியிச்சிருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் எங்கே இல்லையோ, ந யக்ஞேஷ மகா மகோத்சவாக
சுரேஷலோகோபி சவைன சேவியதாம். எங்கே யக்ஞேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய பகவானை யாகங்கள் பண்ணி ஆராதிக்கிறையோ அது தேவலோகமாக இருந்தாலும் இந்திரன் லோகமாக இருந்தாலும் வேண்டாம். தேவர்களெல்லாம் அந்த லோகம் வேண்டாம், தேவலோகத்து போகங்கள்லாம் வேண்டாம், இந்த கர்மபூமியாக இருக்கக்கூடிய பாரத பூமியில் ஜென்மா வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார். நாம் இங்கே பிறந்தவாழ்லாம் ஏதோ தெரியாதனமாக இங்கே பிறந்துட்டோமே, அது ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்கு முன்னாடி அங்கே பிறந்திருந்தா சௌரியமாக இருந்திருக்குமோ. இப்போ அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. பர்த் சிட்டிசன்ஷிப் உண்டா இல்லையான்னு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. அங்கேயே பிறந்திருந்தா தேவையோ அப்படின்னு இங்கே இருக்கிறவாள்லாம் எங்கேன்னு இருக்கா. பழைய காலத்தில் கர்ப்பிணியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளெல்லாம் பிரசவத்துக்காக பிறந்தாதுக்கு வருவாள். இப்போ அங்கேயே இருக்கா தம்பதிகள், இங்கே யாரும் வர்றதில்லை. இங்கேருந்து பிறந்தா அவளை தேடின்னு போகிறது. இந்த பக்கத்துலேருந்து பொண்ணுடைய அப்பா அம்மாவோ இல்லை பிள்ளையோட அப்பா அம்மாவோ இவா ஒரு 6 மாதம் அவள் ஒரு 6 மாதம் அங்கே போய் பிரசவத்துக்கு வேணுங்கிற சௌரியங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரா. லோக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய போகங்கள் சம்பாதிக்க முடியாது. இதெல்லாம் அந்த 88 ரூபா பண்ணக்கூடிய வேலை, வேறு ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருக்குது பாருங்கோ, இதுதான் அவ்வளவையும் மோகத்தை ஏற்படுத்துறதை தவிர வேறு ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் லாபம் இல்லை. 88 ரூபா அப்படியே எடுத்துக்கப்படாது. அது பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி பார்த்தேன்னா இன்னும் குறையும், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப குறையும். அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணோம், மனசு அப்ளை பண்ணணும்னு தோண மாட்டேங்கிறது. ஏதோ போயின்னு இருக்குது, காலம் எப்படியோ போயின்னு இருக்குது. இது கர்ம பூமி. ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கிறதுக்குன்னு வைதிகமான கர்மா பண்ணுறதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பூமி இதுதான். இது ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக சாஸ்திரங்கள் தீவிரமாக சொல்லிடுத்து. பெரியவா தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க 12ஆவது வயசு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு 100 வயசு பர்யந்தம் 87 வருஷங்களுக்கு மேலே பீட்டாதிபத்தியத்தில் இருந்த காலத்தில் ஒரு நாள் கூட எந்த பிராமணனுக்கும் கடல் தாண்டி போகிறதுக்கு பெரியவா அனுகிரகமும் பண்ணலை, அனுமதியும் கொடுக்கல. ஒருத்தர் என்ன பண்ண, பெரியவாட்ட தான் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக இருக்கும்னு காட்டிக்கணும்னு நினச்சிட்டு நான் சீமைக்கு போகிறதுன்னு சொல்லுவாள். அந்த காலத்தில் சீமானா எல்லை, இந்த கர்மபூமி எல்லையை தாண்டி அவர் எங்கேயோ லண்டனுக்கு எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்கார். நடுவில் ஒரு அமாவாசை ஏதோ வந்திருக்கு. அங்கே கையில் அவர் கூழ்ச்சம் பவித்திரம்லாம் எடுத்துன்னு போய் தர்பம் எடுத்துன்னு போய் அங்கேயே தர்ப்பணத்தை பண்ணியிருக்கார். அதை பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப பெருமையாக தான் விடாமல் பண்ணிவிட்டோங்கிறத பெரியவாள்கிட்ட வந்து நிவேதனம் பண்ணிட்டார். பெரியவா எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுண்டா, என்ன நீ போனது போகாதுன்னு உங்கள் அப்பா தாத்தா எல்லாரையும் சேர்த்து இழுத்து விட்டியாங்க, ஏன்னா ஆயாத பித்திரக்கான்னு சொன்னாக்க வந்தாகணுமே, எல்லோரும் வந்தாகணுமே அப்படின்னு பெரியவா கேட்டால் அதை ஒத்துக்கலை. பெரியவா ஒத்துக்கலைன்னா சாஸ்திரம் ஒத்துக்கலை. அதனால் ஏன் இந்த கர்ம பூமிக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். அதாவது கர்மான்னு செய்கிற போது தேவதா கர்மா பூஜா கர்மாக்கள்லாம் செய்கிற போது தேவதைகளோடு நாம் கம்யூன் பண்ணுறோம். பித்ருக்கர்மான்னு செய்கிற போது பித்ருக்களோடு கம்யூன் பண்ணுறோம். மந்திரம் மூலமாக அதுக்கு கம்யூன் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் ஒன்று தேவையாக இருக்கணும். சாதாரணமாக நம்ம பேசுகிறதுக்கு தமிழ், இங்கிலீஷு, ஏதோ வேறு ஏதோ ஒரு பாஷை ஒன்று தேவையாக இருக்குது. இதுவே கம்ப்யூட்டர்கிட்ட பேசணும்னா அதுக்கு வேறு ஏதோ பாஷைகள் தான் இருக்குது. முதல்ல வந்தது இந்த கோபால், ஃபோர்ட்ரான் அப்படிங்கிறதான் வந்தது. இப்போ என்னெல்லாமோ பாஷைகள்லாம் வந்துடுச்சு இல்லையா. அதனால் பாஷை ஒன்று தேவையாக இருக்குது டு கம்யூனிகேட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் மிஷின் இட்ஸ் a different language. இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் சம் அதர் பர்சன் டிபெண்டிங் ஆன், இப்போ தமிழ்நாட்டிலே இருக்கார், தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போல்லாம். அதனால் திடீர்னு எங்கேயாவது ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோது எவனாவது தமிழில் பேசினா அவனுக்கு புரியாது. அவன்கிட்ட அவன் பீகார்லேருந்து வந்திருப்போம், யூபிலேருந்து வந்திருப்போம், ஏதோ இது மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்கா. அதனால் அவனுக்கு தெரிஞ்சால் ஹிந்தியில் சொல்லணும், இல்லை கையை காட்டி ஜாடையில் ஏதாவது புரிய வைக்கணும். அதனால் பேசுகிறதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாஷை தேவையாக இருக்குது. கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள், கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய பிதர்கள்ட்ட போய் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னாக்க அதுக்கு வேத மந்திரங்கள் தான் சரியான அப்ராப்ரியேட் மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். அந்த கம்யூனிகேஷன் எப்போ எஃபெக்டிவாக இருக்கும்? இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத வாழ்க்கை பல பேர் நம்ம பேசின்னு இருக்கோம். ஃபோனுங்கிறது என்ன, எதிர்த்தாப்பில் இருந்தால் நேராக பேசி விடலாம். எதிர்த்தாப்பில் இருந்தாலே வீட்டுக்குள்ளேயே டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா, வா மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கா, அப்படி இருக்குது. கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய எங்கேயோ ஒருத்தர் இருக்கார், வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கார், அவர்கிட்ட நம்ம பேசணும்னு நினச்சா உடனே பேச முடியாது. டெக்னாலஜி ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ். நான் இல்லைன்னு டினை பண்ணலை. டக்குன்னு யார்கிட்ட வேணால், உலகத்தில் யார்கிட்ட வேணால் அந்த ப்ரெஸ் பட்டன் யூ கேன் டாக். அப்போ நம்ம கிரகத்துலேயே என்ன ஆகும், சில சமயத்தில் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, வீக்காக இருக்குது, சிக்னல் வீக்காக இருக்குது. நீங்கள் சொல்ல எனக்கு கேட்குறேங்கிற, அவள் சொல்ல நமக்கு கேட்கல, ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ நான் வேறு ரூமுக்கு வரேங்கிறேன். வேறு ரூமுக்கு வந்த உடனே கிளியராக இருக்குது அந்த கம்யூனிகேஷன். இந்த டவர் கனெக்டிவிட்டி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோது ரொம்ப பேருக்கு இது அனுபவம் இருக்கும். ட்ரெயினில் போயிட்டே இருந்த ஃப்ளைட்டில் கொஸ்டின் இல்லை, யூ ஆர் சப்போஸ் டு புட் யுவர் செல் ஆன் ஃப்ளைட் மோட், யூ கேன் நாட் ஸ்பீக் ஒயில் த ஃப்ளைட் இஸ் இன் ப்ராக்ரஸ். ட்ரெயினில் போகிறது திடீர்னு பிரேக் ஆகிடும்,
ஏன்னா அந்த டவர் கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னா பிரேக் ஆகிடுறது. அந்த மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் தி தேவாஸ் ஆர் தி பித்ருஸ், அவளுக்கு கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கணுமோனோ அது கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்தால் தானே கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கிறது. அந்த கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் இது கர்மபூமின்னு சொல்லக்கூடிய பாரதம். இதுதான் விஷயம். இப்போ ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பேர் பாதி ஜனங்கள் அங்கே தான் இருக்கா. வாட் எவர் பி தி ரீசன், நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்க இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமா? யாரோ ஒரு சிலர் தெரியாதனமாக இங்கே இருந்துடுறா, பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாரும் அங்கே தான் போயின்னு இருக்கா. இதை போய் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னாக்க எத்தனையோ காரணங்கள். அவள் படிக்கிறதுக்காக போகிறா, உத்தியோகத்துக்காக போகிறா, சம்பாதிக்கிறதுக்காக போகிறா, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஆனால் நமக்கு கர்மாங்கிறது இங்கே தான் பண்ணியாகணும் அப்படிங்கிற ஸ்மரணமாவது உள்ள மனசில் இருக்கணும். ஏதோ ஸ்ராத்தாதி கர்மாக்களையாவது இங்கே வந்து பண்ணணும். ஆனுவல் லீவ் எடுத்துண்டு ஒரு வயசு மேலே ஆயிடுத்து, இனிமேல் வேண்டாம், பிள்ளையோ பண்ணோம், அவள் வந்து லீவ் இருக்கிறது அவள் வந்து அப்பாவும் பார்த்துட்டு போட்டோம், இங்கேயே வந்து விட்டாலும் ரொம்ப சந்தோஷம். நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேறு வழியே இல்லை, அங்கே இருக்கானாக்க அவள் இங்கே வரட்டும், நாம் போய் அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அதுக்கு எத்தனை பேர் அதுக்கு எவ்வளோதான் ஏற்பாடு பண்ணி எவ்வளோ சிரமப்பட வேண்டியிருக்கு. இந்த விசா கிடைக்கலைங்கிறான், அதுக்காக காத்தால் போனீங்கன்னா சிவராத்திரிக்கு கண்முழிக்காதவாள்லாம் அங்கே போய் அந்த அமெரிக்கன் கான்சுலேட்டுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னாக்க, நான் ஆல் த்ரூ தி 24 hours அதுலேயே என்னெல்லாமோ டயத்தில் என்னெல்லாமோ ட்ரெயினில் இறங்கி நான் ஊர்லேருந்து போய்ட்டு வருவதெல்லாம் வந்திருக்கேன். ஆட்டோலையும் டாக்ஸிலையும் வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த மவுண்ட் ரோட்டில் வருவது இடது பக்கம் திரும்பி பார்த்தா அந்த கான்சுலேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய க்யூ. காத்தாலும் 4 மணிக்கு, ராத்திரி 12 மணிக்கு, எப்போ வந்தாலும் க்யூவாக இருக்குது. ஒரு இன்டைரக்டாக இட் ப்ரொவைட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் சம் என்டர்பிரைசிங் பீப்புள். அவன் காஃபி வச்சுன்னு டீயை வச்சுன்னு ஒருத்தன் ஒரு பெரிய ட்ரம் அடிச்சுன்னு போயின்னு இருப்பான். எவனோ ஒருத்தன் பிஸ்கட் விற்றுன்னு இருக்கான், சாண்ட்விச் விற்றுன்னு இருக்கான், அவனுக்கெல்லாம் உத்தியோகம் அவ்வளோதானே தவிர ஏன்னா அத்தனை நின்றுருக்கான், பசிக்கிறது ஏதாவது சாப்பிட வேண்டியிருக்கு. இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன், ஆட்டோவில் வரும்போது காரில் வரும்போது பார்த்துருக்கேன். அதனால் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட சொன்னேன், அவருக்கே சீனியர் சிட்டிசன் ஆகிட்டார், 60 வயசு மேலே ஆகிடுச்சு. சுவாமி ரொம்ப அனுகிரகம் பண்ணிட்டார், எங்கள் அம்மாவுக்கு விசா கிடச்சி கொடுத்துன்னு சொன்னேன். அவருக்கே 60 வயசு, அவள் அம்மா 80 வயசு மேலே பாட்டி. இப்போ பாட்டி 80 வயசுக்கு மேலே போய் அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறா, ஒன்றும் புரியவே இல்லை. இது ஒரு பெரிய அனுகிரகம்னு நினைக்கிறா. அது மாதிரி விசா கிடச்சி கொடுத்துன்னு நினச்சி பாருங்க. அங்கே போய் ஏதாவது பொட்டுன்னு ஏதாவது ஆயிடுத்துனாக்க கர்மபூமியில் இல்லாமல் அங்கே போய் அன்றைக்கி எங்கே கர்மா பண்ணுறது? அந்த கர்மாவுக்கு ஒரு பலித்தம் உண்டா? இங்கேயே வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிறவா இங்கே வந்து ஒருத்தர் இருக்கா, ரிஷிகேஷத்தில் சரீர வியோகம் ஏற்பட்டு கொடுத்து. கர்மா காலத்துடைய தோஷம் எப்படி இருக்குது பாருங்கோ. அங்கேயே பண்ணியிருக்கலாம். யாராவது ஒரு சாஸ்திரிகளை கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு ஃப்ளைட் சார்ஜ் கொடுத்தாவது எங்கே ஏதாவது பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு சாஸ்திரிகளை கூப்பிட்டு அங்கேயே பண்ணியிருக்கலாம். மெனக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு அதுக்கு என்னெல்லாமோ பாடுபட்டு அந்த பாடியை வேறு ஒரு தேசத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே போய் பண்ணுறேன்னு பண்ணுறா. என்ன பண்ணுறது? இதெல்லாம் எனக்கு வித்தின் மை பர்சனல் நாலேஜ். பர்சனல் நாலேஜ்னால் நீங்கள் தடுக்கப்படாதான்னு கேட்டால், சொன்னால் கேட்கக்கூடிய இடமா இருந்தால் சொல்லலாம். சொன்னால் கேட்க போகிறதுலேன்னு தெரிஞ்சினப்பறம் நாம் போய் சொல்லலாமோ? அந்த வார்த்தையை வேஸ்ட் பண்ணலாமோ? அது ஒன்றும் யாரெல்லாமோ சொல்லி பார்த்தா யாரும் கேட்கல. அந்த பத்னி தவறி போனவருடைய பத்னி சிவாஸ் பத்னியும் குழந்தைகளும் தேவர் வெரி இன்டென்ட் கீன் அந்த தேசத்தில் தான் போய் கர்மா பண்ணோம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு போயிட்டா. அதாவது இந்த சரீரத்துக்கு இந்த கர்மபூமியிலேயே சரீர வியோகம் ஏற்பட்டால் மாத்திரம் போகாது, கர்மா இங்கே நடக்கிறதுக்கு ஒரு புண்ணியம் இருந்தால் தான் இங்கே கர்மா நடக்கும். அதனால் கர்மபூமி இமாம் பிராப்பிய இதெல்லாம் சொல்கிறது எதுக்குனாக்க, அந்த மோகம் கொஞ்சமாவது பகவானுடைய கிருப்பையால் விலகணும். கர்மபூமியில் நமக்கு சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கக்கூடிய கர்மாவை செஞ்சு முடிஞ்ச மட்டும் செஞ்சுட்டு பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட போய் சேர்கிறதுக்கு வழியை தேடிட்டு இருக்கணும். எத்தனை நாளைக்கு நம்ம டாலரையும் யூரோவையும் சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோம்? அது எங்கே போய் நிற்க போகிறது? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே போயாகணும். அதனால் இங்கே கர்மபூமியில் வந்து சேர்ந்துருக்கோம். சுபமான கர்மா புண்ணிய கர்மாவை பண்ணணும் அப்படின்னு ஜாபாதிக்கு பகவான் வாக்கால் சொன்னது. கர்மபூமியுடைய பெருமை, கர்மபூமிம் இமாம் பிராப்பிய கர்த்தவியம் கர்மய சுபம் அப்படின்னு விட்டேன். அப்படி சொல்லி ஜாபாதியுடைய வாதத்தை கண்டனம் பண்ண. மேலே வசிஷ்டர் 2 வாதங்கள் சொன்னார். பரம்பரையை சொல்லி ஜேஷ்டபுத்திரனுக்கு தான் முடிச்சு விட்டுறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது. அந்த சம்பிரதாயத்தை மீறப்படாது. அதுக்கு மேலே 3 பேர் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும். ஆச்சாரியன், பிதா, மாதா. ஆச்சாரியனாக இருக்கக்கூட நான் சொல்கிறேன் திரும்பி வந்துடுவேன். நீங்கள் பரம்பரையை சொல்கிறேன், மூத்த பிள்ளைக்கு தான் முடிச்சு விட்றதுன்னு வழக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன், வாஸ்தவம். ஆனால் இந்த பரம்பரையில் இன்னொரு தர்மமும் இருந்திருக்கு. அப்பாவுடைய வார்த்தையை புள்ள மீறினான்னு கிடையவே கிடையாது. அந்த தர்மத்தை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணாமல் விட்டுட்டே. தாய் வரங்கூட
தந்தையேவலால் மேய நன்குலம் தருமமேவினேன் நீ வரங்கொல தவிர்தல் நீர்மையோ ஆய்வரும் புலத்து தவம் ஏவினாய். இது கம்பனுடைய பாட்டு. தாயார் சொல்லி தகப்பனார் சொல்லி நான் வந்திருக்கேன், நீங்கள் சொல்லி நான் அந்த வார்த்தையை மீறி வருதுங்கிறது சரியாகுமா? ஆய்வரும் புலத்து அறிவுமேவினாய். எல்லா விதமான புலமையும் அறிவும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது, பெரிய வித்வானாக இருக்கேன். விஷயம் தெரிஞ்சவா இப்படி சொல்லலாமா? விஷயம் தெரியாத வருஷம்னா சரி, தெரிஞ்சவா இப்படி நீங்கள் போய் சொல்லலாமா? வசிஷ்டர் சொல்லலாமா? அதனால் மாதா பிதா அப்புறம்தான் குரு. நீங்கள் சொன்ன கிரமத்தில் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு வசிஷ்டருடைய வாதத்தையும் நிராகரணம் பண்ணார். நான் இங்கேயே சத்தியாகிரகம் பண்ண போகிறேன்னா பரதன், சத்தியாகிரகம் பண்ணது உனக்கு எனக்கு தர்மம் இல்லை, பிராமணனுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த உரிமை இருக்குது. க்ஷத்ரிய வம்சத்தில் பிறந்துட்டும் இந்த கடுமையான விரதத்தை விட்டுட்டு எழுந்து திரும்பி அயோத்திக்கு கிளம்புன்னுட்டார். மாம்ச ஸ்பிருஷ ததோதகம், என்னை தொட்டுட்டு தீர்த்தத்தையும் தொட்டுடு அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்த ஜனங்களையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சொல்லப்படாதானால் ஜனங்கள்லாம் ராமனுடைய ஸ்திரப்பிரஜமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலேருந்து ராமனை திருப்புறதுக்கு மனசு இல்லாமல் கையை விரிச்சா. அப்புறம் உபதின்னு கடைசியில் ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன், உங்களுக்கு பதிலாக நான் காட்டில் இருக்கேன், எனக்கு பதிலாக நீங்கள் ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணுவாங்க. சில விஷயந்தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும், எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா? ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் ஒரு கரிகாய் ஒன்று கிடைக்கல, வேறு ஒரு கரிகாயை போட்டு ஏதோ கரிகாய் பண்ணிவிடலாம், சமையலுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். நீ எல்லாத்தையும் உப்புக்கு பதிலாக சர்க்கரையை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா? சாம்பாரில் போய் சர்க்கரையை போட முடியுமா? பாயசத்தில் போய் உப்பு போட முடியுமா? அது ஒன்றுக்கு ஒன்று விபரீதமான போயிடும். அது சப்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நான் காட்டுக்கு போகணும், நீ ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணணும் தான் சொல்லியிருக்காரப்பா அப்படின்னு சுவாமி எடுத்து சொன்ன உடனே தேவர்கள் முனிவர்கள்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கக்கூடியவா நடுவில் இன்டர்வியூன் பண்ணி தசரதனை கொண்டாடி இந்த மாதிரி 2 பிள்ளைகள் அடைஞ்சார் தசரதர். ராஜ்யம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டு கொடுக்கறதுலையே போட்டி போட்டுருக்காளே, இந்த மாதிரி 2 பிள்ளைகள் அடைஞ்சாரேன்னு சொல்லி சதன்யஹாயஸ்ய புத்திரௌத்வௌ தர்மஜ்யௌ தர்ம விக்ரமௌ ஸ்ருத்வா வயம் கி சம்பாஷாம் உபாபியாம் ஸ்பிருகயாமகே. 2 பேர் பக்கத்துலேயும் நியாயம் இருக்குதுன்னு தீர்ப்பு சொல்ல. இப்போ ராமன் நினைக்கிற மாதிரி காட்டில் தான் போகணும். 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பரதன் இப்போ பிரார்த்திக்கக்கூடிய விஷயத்தை 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி ராமன் காட்டுக்கு வரணும், காட்டிலேருந்து நாட்டுக்கு வரணும், பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். அப்படிங்கெல்லாம் தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாம் சொல்ல நான் தீர்மானமாக நான் சந்திரனை விட்டு லக்ஷ்மி பிரிஞ்சாலும் பிரிக்கலாம், அக்னியை விட்டு உஷ்ணம் பிரிஞ்சாலும் பிரிக்கலாம், சமுத்திரம் எதையை தாண்டினாலும் தாண்டலாம், நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வார்த்தையை விட்டு விலக மாட்டேன் என்று சுவாமி சொல்ல, நான் சிம்மாசனத்தில் உட்கார மாட்டேன், நான் எல்லா விதத்தையும் உங்களை விட சேர்ந்தவன், வயசாக சேர்ந்தவன், யோகியதையில் சேர்ந்தவன், படிப்பதியும் மேதாவிலாசத்தையும் சேர்ந்தவன், எனக்கு அந்த யோகியதை கிடையாதுன்னு சொன்ன உடனே யோகியதை கிடையாதுன்னு நினைக்கிறிய, இந்த வினயமே உனக்கு யோகியதை அப்படின்னு சுவாமி சொல்ல, அப்படியும் நான் உட்கார மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அதிரோக ஆர்யபாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதே ஏதேகி சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதா. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் யோகக்ஷேமம், யோகக்ஷேமம்னா என்னன்னு கீழே ஒரு நாள் சொல்லிவிட்டேன். அதனால் நான் மறுபடியும் இப்போ திருப்பி சொல்ல போகிறதில்லை. இது மட்டும் கிடைக்காத விஷயங்கள் புதுசாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு யோகம்னு பேர். அப்பிராப்தஸ்ய பிராப்திகி யோகா, பிராப்தஸ்ய ரக்ஷணம் க்ஷேமஹா. கிடைச்ச விஷயத்தை இழக்காமல் பறிகொடுக்காமல் நம்மகிட்ட ரட்சித்து வச்சுக்கிறது அது க்ஷேமம். இந்த யோகம் க்ஷேமங்கிற 2 வார்த்தைக்குள்ள தி என்டையர் கேமட் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் அஸ்பிரேஷன் இஸ் கவர்டு. அதனால் யோகக்ஷேமம், உலகத்துடைய யோகக்ஷேமத்தை முழுக்க நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய சக்தி இந்த பாதுகைக்கு இருக்குது. இந்த பாதுகை நீங்கள் உங்கள் காலால் நீங்கள் ஏறி போட்டுண்டு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கணும். அதிரோக ஆரிய பாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதே ஏதேகி சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதா. சுவாமி ஏறி அனுகிரகம் பண்ணாள். இந்த பாதுகையை 2ஐயும் வாங்கி தலையில் வச்சுண்டு அடித்தளம் 2ஐயும் அழுத கண்ணினான், முடித்தளம் இவையென முறையிற் சூடினான், படித்தளம் இளங்குரு பரதன் போயினான் பொடித்தளம் இளங்குரு பரதன் போயினான் பொலங்கொன் மேனியான்னு இருக்குது. அப்படி 2 பாதுகையின் சிரஸ்தை வச்சுண்டு யானை மேலே அந்த பாதுகையை பவனி வந்து ராமனை பிரதட்சணம் பண்ணி சபாதுகேதே பரத பிரதாபவான் ஸ்வலங்கிருதே சம்பரிகிருஹ்ய தர்மவித் பிரதட்சிணம் சீவ சகார ராகவம் சகார செய்வ உத்தமனாகமூர்தனிகி. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். கடைசி 3 ஸ்லோகம் அந்த சர்க்கத்தில்
112 நினைக்கிறேன். 112ஆவது சர்க்கத்தில் அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்கிறாள். அதானுபூர்வியாத் அபிநந்தியதம் ஜனம் குருன்ஸ்ச மந்திரி பிரகிருதிஸ்ததானுஜௌஹு விசர்ஜயத் ராகவ வம்சவர்தனः ஸ்திரஸ்வதர்மே ஹிமவான் இவாச்சலः. அங்கே ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்திருக்கா. அவள் எல்லாரையும் வருஷியாக ஒவ்வொருத்தராக அனுபூர்வியாத்து ஒருத்தருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர்னு அர்த்தம். ஒருத்தரா வரிசையான்னு அர்த்தம். அதானுபூர்வியாத்து பிரதிநந்தியதம் ஜனம் குருன்னு குருன்ஸ்ச மந்திரி பிரகிருதி ததானுஜௌஹு. குருக்களையும் வசிஷ்டாதி ரிஷிகளாக இருக்கக்கூடியவா, குருஸ்தானத்தில் இருக்கிறவா, மந்திரிகளாக இருக்கக்கூடியவா, பொது ஜனங்கள், அனுஜவ் 2 தம்பிகள், பரதன் சத்ருகன் 2 பேரையும் அடித்தளம் 2ஐயும் அழுத கண்ணினான் முடித்தளம் இவையென முறையச் சொல்லினான் படித்தளத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் பொடித்தளம் இளங்குரு புலங்குண்மேனினான்னு சொன்னாலும் அழுத கண்ணினானாக இருக்கார். அழுதுன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பரதனுக்கு ததானுஜோ குருன்ஸ்ச மந்திரி பிரகிருதி ததானுஜோ விசர்ஜயத் ராகவ வம்சவர்தனா. இவா எல்லாருக்கும் விடை கொடுத்து அனுப்புகிறாள். யார் தெரியுமோ நாள் ராகவ வம்சத்துக்கு இனிமேலும் இல்லைன்னு பெருமையை தேடி கொடுக்கறதுக்காக அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கக்கூடிய பிரபு தன் ஸ்வதர்மத்தில் ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்காள். ஸ்திரஸ்வதர்மே ஹிமவான் இவாச்சலகா. எவ்வளோ ஸ்திரமாக இருந்தாள் நாள். ஹிமய பர்வதம் எங்கேயாவது அசைஞ்சு கொடுத்ததுன்னு எங்கேயாவது உண்டா? கொஞ்சமாவது அசைஞ்சதுன்னு உண்டா? அச்சலகான்னு சொன்னாலே மலை. ந சலதீதி அச்சலகா. எது அசையாமல் இருக்குமோ அதுக்கு தான் அச்சலகான்னு பேர். அப்பேற்பட்ட ஹிமவான போல தன் ஸ்வதர்மத்தில் விலகாமல் இருக்கக்கூடிய பிரபு தம் மாதரகா பாஷ்ப தாயார்கள் 3 பேரும் கௌசல்யா சுமித்ரே கைகேயி. தம் மாதரகா பாஷ்ப விசிருஷ்டலோச்சனः துக்கேன நாமந்திரயித்தும் கிஷேகுः சத்வேவ மாத்ரிः அபிவாத்ய சர்வாः ருதன் குட்டீம் ஸ்வாம் பிரவிவேஷ ராமः. சர்க்கத்துடைய கடைசி ஸ்லோகம். தாயார்கள் நீ திரும்பி வா அயோத்திக்குன்னு சொல்ல முடியலையா? துக்கம் நெஞ்சு அடைக்கிறது, பேச முடியல. துக்கேன ந ஆமந்திரயித்தும் கிஷேகுஹு. அப்போ சத்வேவ மாத்ரிஹு அபிவாத்ய சர்வாக. தாயார்கள் எல்லாருக்கும் அபிவாதனம் பண்ணி அழுதுண்டே தன்னுடைய பர்ணசாலையில் சுவாமி நுழைஞ்சாள்னு முடிகிறது. அந்த சர்க்கமானது முடிகிறது. ருதன் குட்டீம் ஸ்வாம் பிரவிவேஷ ராமஹா. 112ஆவது சர்க்கம் அயோத்தியா காண்டத்தில் முடிகிறது. இந்த பாதுகை 2ஐயும் பெற்றுக்கொண்டு பரம சந்தோஷத்தோடு வரபோது பரம துக்கத்தோடு வந்தான் பரதன். ராமன் காட்டுக்கு வந்துட்டானே, நாம் காரணமாக போய்ட்டோமே, நாம் பிறந்ததுனால்தானே நமக்கு ராஜ்யம் வேணும்னு அம்மா கேட்டு அண்ணா காட்டுக்கு போக முடியாது வரம் கேட்டாள். துக்கத்தோடு வந்தவன் இப்போ பெரிய பொக்கிஷம் நமக்கு இந்த பாதுகை கிடச்சி கொடுத்துன்னு பாதுகை எடுத்துன்னு நேராக திரும்பி போகிறபோது பரத்வாஜூர் ஆசிரமம் தாண்டி தானே வந்திருக்கா. திரும்பி போகிறபோது பரத்வாஜூர் ஆசிரமத்தில் போய் அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி வசிஷ்டர் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நான் கேட்டு வாங்கிட்டேன்னு அந்த கிரெடிட் கூட தான் கிளைம் பண்ணப்படாது. பாதுகை வாங்கின்றதுக்கு தான் கிரெடிட் கிளைம் பண்ணப்படாதுன்னு இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காருங்க. கிழக்கு முகமாக ராமன் நின்றுண்டு வடக்கு முகமாக பரதன் இருந்து பாதுகையை பெற்றுக்கொண்டார். இந்த திசையை முதற்கொண்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கார். அடுத்த 113ஆவது சர்க்கத்தில் பரத்வாஜாசிரமத்தில் போகிறபோது பிராங்முகோ பூத்வா, கிழக்கு முகமாக அண்ணா இருந்தார், என்னை வடக்கு முகமாக இருந்து வாங்கிக்க சொன்னார். திரும்பி என்ன பண்ணாலாம், அயோத்தியில் கொண்டு போய் தாயார்களுக்கெல்லாம் விட்டுவிட்டு வசிஷ்டாதிகளை கூப்பிட்டு நான் நந்தி கிராமத்தில் போய் வாசம் பண்ண போகிறேன். அயோத்தியில் தாயார்கள் விட்டாச்சு, அவள் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும், அயோத்தியில் இருக்கட்டும், நான் அயோத்தியில் வாசம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி நந்தி கிராமத்தில் அந்த பாதுகை 2ஐயும் சிம்மாசனத்தில் ஸ்தாபனம் பண்ணி தங்கையாக அபிஷேகம் பண்ணி வச்சு. இது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். பகவதாராதனங்கிறது ஷுட் நாட் பி அவுட் சோர்ஸ்ட். இது ரொம்ப முக்கியம். கீழே இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன்னு ஞாபகம். அதனால் திருப்பி நான் சொல்லலை. சில விஷயங்கள் தான் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம், சில விஷயங்கள் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. பக்தி கெனாட் பி அவுட் சோர்ஸ்ட், ஒர்ஷிப் கெனாட் பி அவுட் சோர்ஸ்ட். நாமே தான் பண்ணணும். சிங்கேரியில் 34ஆவது ஆச்சாரியாளாக இருந்த சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார். அப்போ தான் அவள் அப்பா தவறி போய் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தவறி போய் ஆற்றுல பண்ணக்கூடிய நித்திய பூஜை இவருக்கு வந்திருக்கு. அவள் சர்வஜாளோனும் ஆச்சாரியாளோடனே ஆற்றுல சிவ பூஜை உண்டு விடாமல் பண்ணிட்டுருக்கியான்னு கேட்டார்.
சாஸ்திரோத்தர் வந்து பண்ணிட்டுருக்காருன்னு சொன்னார்களாம். 2 பேருக்கும் பலன் இல்லாமல் பண்ணிவிட்டியப்பா ஆச்சாரியார். உடனே நீ பண்ணதேங்கிறதுனால உனக்கு அந்த பலன் வராது, சாஸ்திரருக்கு நீ ஏதோ தட்சிணை கொடுத்துவிட திரவியத்தை வாங்கிட்டு அவர் பண்ணுறதுனால அவருக்கும் பலன் போய் சேராது. அதனால் ஏதோ திடீர்னு அப்பா தவறி போயிட்டார், அவருக்கு பூஜை பண்ண தெரியல. இந்த சுபமெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் நித்திய பூஜை மறுபடியும் ரிசீவ் போது ஒரு 10 நாளைக்கு வாத்தியார் பண்ணி இப்படி தான் பண்ணணும்னு காட்டினார்னா ஓகே. ஆனால் பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிராமங்களில் இது மாதிரி இருக்கும். அவர் எஜமானருக்காக எஜமானருடைய பூஜையை ஆத்து சாஸ்திரம் பண்ணுவார். 30 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எஜமானுடைய பிள்ளை அவாத்து பூஜையை அந்த சாஸ்திரனுடைய பிள்ளை பண்ணிட்டு இருப்பார். 60 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜமானுடைய பேரன் அந்த சாஸ்திரனுடைய பேரன் பண்ணிட்டு இருப்பார். இது பரம்பரையாக அந்த சாஸ்திர பரம்பரையாக அவ பூஜை பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். அதாவது 60 வருஷமாக அவனால் பூஜை பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க முடியலையா? சரி, மந்திரம் எனக்கு தெரியல, நெற்றுவாகலை, பரவாயில்லை, சிவாய நமகா ஒரே ஒரு நாமா போருமே. அது ட்ரிப்ளிகேட் பிரிவாக தான் சொல்லி கொடுத்தா. சப்தாகத்தில் எல்லாமே சங்கரமாக பண்ணோம். சப்தாகம் முக்கியம்னு வரும்போது சப்தாகமாக வரும்போது சந்தன அரைக்கிறதுலேருந்து சிவாய நமகா, சிவாய நமகா தூபமாக கிராபியாமி, சிவாய நமகா தீபம் தரிசயாமி, சிவாய நமகா நிவேதியாமி, சிவாய நமகா கல்பூர நீராஜனம் சந்தோஷம், எல்லாத்துக்கும் சிவாய நமகா. அப்படி உனக்கு எதுக்கப்புறம் எது நைவேத்தியத்துக்கு அப்புறம் கல்பூரமாக சில அந்த மாதிரி சில பேர் உண்டு. ஒன்றுமே அந்த சம்ஸ்காரம் இல்லை. கல்பூரத்துக்கு அப்புறம் நைவேத்தியமாக, நைவேத்தியத்துக்கு அப்புறம் கல்பூரமாக சந்தேகம் வந்துடும். என்ன பண்ணுறது? அந்த மாதிரி இருக்க வந்து வாத்தியாரை கேட்டு எழுதி வச்சுக்கோ, ஒரு பேப்பர்லையாவது எழுதி வச்சுக்கோ. அது பேப்பரை பார்த்தாவது பண்ண பூஜை நீ பண்ணணும், சுயமாக பண்ணணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் பரதம் தான் அதுக்கு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்காள். அங்கே பாதுகேது அபிஷிச்சாத நந்தி கிராமே வசத்ததா. இது எப்படின்னாக்க நினச்சி பாருங்க, ஆஸ் அன் ஹைபாத்தட்டிஸ் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா இவர் அயோத்தியில் இருந்திருக்கலாம். நந்தி கிராமத்தில் பாதுகையை வச்சுட்டு இவர் தினம் தேரில் வந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகலாமோ? அப்படி இல்லை. நந்தி கிராமத்தில் பாதுகை, நந்தி கிராமத்திலே தான் வாசம். வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து தேர் வசதி இருந்தாலும் குதிரையில் தான் வசதி இருந்தாலும் அங்கேருந்து வரல. நந்தி கிராமே அவசத்ததா பாதுகேது அபிஷிச்சாத நந்தி கிராமே வசத்ததா சவால வியஜனம் சத்திரம் தாரயாமாசஸ்வயம். பரதனுக்கு இருந்த வசதிக்கு அயோத்தியில் எத்தனை வேத வித்துகள், எத்தனை நித்தியாக்னிஹோத்திரிகள்லாம் இருந்தால் யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் பெரிய பாக்கியமாக நினச்சிட்டு அதெல்லாம் பூஜை பண்ணிருப்பா பாதுகைக்கு. ஆனால் யார்கிட்டையும் கொடுக்கல. தானே அபிஷேகம் பண்ணி, தானே சாமரம் வீசி, தானே வேஜனம்னு சொல்லக்கூடிய விசிறி எடுத்து விசிறி ராமனுக்கு பண்ணுற மாதிரி நினைச்சென்று பாதுகைக்கு அப்படி ஆராதனை பண்ணிருக்காள். பரதன் தானே பண்ணியிருக்கார். அதனால் நாமே தான் நம்மாத்த பூஜையை நாமே தான் பண்ணோம். இது ராமாயணத்துலேருந்து பரதன் நமக்கு காட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு பாடம். இப்போ இந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பாதுகா ராஜ்யம் பிரவர்த்திக்கும்படியாக பரதன் செஞ்சுருக்கார். இன்றைக்கி தான் நேற்றுக்கு சங்கரமாக முடித்தது, இன்றைக்கி கொஞ்சம் விஸ்தாரப்படுத்தி சொல்ல முடியாது இருந்தது. இன்றைக்கி ஆயுள்யமாக இருக்குது. லக்ஷ்மண சத்ருகன் 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம், அதுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். என்னுடைய சொந்த கிராமம் திண்ணியம். நேற்றுக்கு சொன்னேன், முருகன் தெற்க பார்த்த தெய்வம்னு 2 கோவில் முக்கியமாக அங்கே திண்ணியத்தில். தெற்க பார்த்து முருகன் சந்நிதி, பக்கத்துலேயே பரமேஸ்வரன் இருக்கார், கோஷ்டீஸ்வரர்னு அம்பாளும் இருக்கா. அதில் ஒரு 10 அடி நடந்து வந்தாக்க பெருமாள் கோவில் இருக்குது. கிழக்க பார்த்து இருக்கக்கூடிய சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன் பேர் சுவாமிக்கு, கிருஷ்ணன் கோவில். அந்த கிருஷ்ணன் கோவிலில் பூஜை பண்ணக்கூடிய அங்கே பூஜை பண்ணுறவா எல்லோரும் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவா. ரொம்ப வருஷமாக போயிட்டே இருக்கோம். அதனால் பூஜை பண்ணுறவா 2-3 தலைமுறை பார்த்துட்டோம். அந்த பூஜை பண்ணுறவாழ்லேயே 2-3 தலைமுறை பார்த்துட்டோம். அவர் எப்போதும் என்னோட வயசுக்கு சின்னவர். இப்போ பூஜை பண்ணுற பட்டாச்சாரியர், இந்த பக்கம் சிவாச்சாரியர் பூஜை, அந்த பக்கம் பட்டாச்சாரியர் பூஜை. அவர் இந்த ஷட்டாரி சாத்திர போது எப்போதும் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லுவார். அந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி நினச்சிருந்தேன் இன்றைக்கி. அது ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதை உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணும். ஷட்டாரின்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் எந்த பெருமாள் கோவிலுக்கு போனாலும் இந்த ஷட்டாரி சாத்துவா. ஷட்டாரி சாத்தினா ஒரு கோஷ்டி ஒரு 10 பேர் வரிசையாக நின்றுருக்கா வச்சுங்கோ. எல்லாருக்கும் சாத்தி விட்டு இந்த ஷட்டாரி திரும்பி உள்ளே போகிற மட்டும் சந்நிதியிலேருந்து கரையப்படாது அப்படிங்கிறது ஒரு அன்ரிட்டன் கன்வென்ஷன். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் பெருமாள் கோவிலில் போனால் உனக்கு தலையில் வச்சாச்சுன்னு டக்குன்னு கிளம்பி போயிடக்கூடாது. அந்த வரிசையில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் வச்சுட்டு ஷட்டாரி திரும்பி சந்நிதியில் உள்ளே போனப்பறம் தான் கலகலாம், கோஷ்டியிலேருந்து கலகலாம். ஷட்டாரினா யார் அப்படின்னாக்க, ஷட்டர்னா துஷ்டர்கள், துஷ்டர்களுக்கு ஹரினா விரோதி. அந்த ஷட்டாரியானது பாதுகா ஸ்வரூபம். அந்த ஷட்டாரியானது துஷ்டர்களுக்கெல்லாம் விரோதியாக இருக்கக்கூடியது. அந்த ஷட்டாரியுடைய பிரசாதம், பாதுகா பிரசாதமானது நமக்கு சிரஸ்தில் வைக்கிறார். அப்படி தான் அந்த ஷட்டகோபர் அப்படின்னு
ஆழ்வார்களில் ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி பேர் உண்டு, ஷடகோபர்னு பேர். துஷ்டர்கள்ட்ட கோபம் கொண்டவர்னு அர்த்தம். கோபம்னா கோபம் இல்லை, துஷ்டர்கள் வேண்டான்னு விலகி இருக்கக்கூடியவர்கள். நான் எங்கள் ஊரில் இந்த பெருமாள் கோவிலில் சட்டாரி வைக்கிறவும் ஸ்லோகம் சொல்லுவார் இந்த பட்டாச்சாரியர்னு சொன்னேன். இது எல்லா பட்டாச்சாரியருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லோரும் சொல்லுவாளாக இருக்கும். எனக்கு பர்சனலாக ஏற்பட்ட அனுபவத்தில் நான் சொன்னேன், அவ்வளோதான். அகல்யாசாப நிர்மோக்திரி பாதுகே சேஷரூபிணி சிரசாதாரயா தாரயாமி துவாம் பாபம் நாசக பாதுகே. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி தான் சட்டாரி வைக்கிறது. அதாவது பகவானுடைய பாதம் பட்டு தானே அகல்யாதேவிக்கு சாப விமோசனம் ஏற்பட்டது. அப்பவும் பாதுகை போட்டுன்னு பேர் போடணுமோ தெரியாது. ஏன்னா வனவாசத்துலையாவது, அது அடுத்த கொஸ்டின், அடுத்தாப்பில் வரேன். அவர் போட்டுன்னு போன பாதுகை எடுத்துட்டாரா பரதர், இல்லை இங்கேருந்து பாதுகை எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாரா? 2 அபிப்பிராயங்கள் உண்டு. அது அப்புறமா பேசுவோம் அதை பற்றி. அகல்யா சாப விமோசனம் கல்யாணத்துக்கு போகிறபோது யாக சம்ரட்சணத்துக்காக தானே கிளம்பி வந்தார். யாக சம்ரட்சணத்துக்காக வரும்போது ராஜகுமாரன் வருங்காலோடு வர நியாயம் இல்லை. பாதுகையோடு வந்தாருன்னு நினைக்கிறது தான் அதான் ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும். அந்த பாதுகைப்பட்டு தான் ராமனுடைய பாத தூளிப்பட்டு அகல்விக்கு சாப விமோசனங்கிறது இருக்குது. ராமபாத ரஜசாம் அனுகிரகான்னு காளிதாசனுடைய வாக்கு இருக்குது. அந்த கழல் துகள் கதவை அப்படின்னு சொல்லி கம்பனுடைய பாட்டும் இருக்குது, ராமனுடைய பாதம் பட்டு. ஆனால் பாதுகையும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. அதனால் அகல்யா சாப நிர்மோக்தி, அகல்யோடைய சாபத்தை போக்கி வச்சவள் நீ. நம்ம தலையில் வைக்கிற போது அகல்ய பண்ண மாதிரி நாம் ஏதோ பாப்பம் பண்ணியிருக்கலாம், தெரிஞ்சு தெரியாமல் பெரிய பாப்பம் பண்ணி அகல்ய தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை இழந்தாடணும். அவள் யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல், அகல்யா இல்லை, யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்க முடியாதானே கௌதமருடைய சாபம். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்து நாம் ஏதோ இந்த சரீரம் தான் நம்முடைய ஸ்வரூபம் நினச்சி ஏமாந்து போயின்னு இருக்கக்கூடிய நமக்கு சாபத்தால் ஏற்பட்ட ஸ்வரூப ஹானியம் மறுபடியும் திருப்பி ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கும்படியாக அகல்யக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாதிரி என்னுடைய ஸ்வரூபத்தை நான் புரிஞ்சிக்கும்படியாக அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு அகல்யா சாப நிர்மோக்திரி பாதுகே சேஷரூபிணி. பாதுகை யாருன்னா சாட்சாத் ஆதிசேஷனுடைய ஸ்வரூபம். அகெயின் ஐ வில் கம் பேக் டு இட் இன் a minute or two. ரொம்ப ரொம்ப ரசமான விஷயம். பாதுகே சேஷரூபிணி சிரசாதாரகாமித்வாம், தலை மேலே ஒன்றை வச்சு நான் பிரார்த்திக்கிறேன். பாபம் நாசக பாதுகே, பாப்பத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கணும். அந்த 2வது செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அர்த்தம். இதுவும் ஈஸி தான் அர்த்தம், ஆனால் ரொம்ப ப்ரெக்னென்ட் வித் லாட் ஆஃப் இம்போர்ட். பாதுகே சேஷரூபிணி அப்படின்னு. அதனால தான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், இன்றைக்கி ஆதிசேஷன் தான் லக்ஷ்மண அவதாரம் பண்ணார் ராமாயணத்தில். அந்த லக்ஷ்மணனுடைய நட்சத்திரமாக இருக்குது, இன்றைக்கி ஆயுள்யமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நாம் அந்த பாதுகா பிரபாவத்தை பார்க்குறது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குதுன்னு 1 மணி நேரம் முன்னாடி உபன்யாசம் ஆரம்பித்த உடனே சொன்னேன். பாதுகே சேஷரூபிணி, ஆழ்வார் பாசுரம் தான் அதுக்கு பிரமாணம். இது வருஷம் போயின்ட்டுருக்கேன், வருஷம் சடையாரை வச்சுருக்கார், தலையில் வச்சுருக்கார். நான் எத்தனையோ வருஷமாக விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து போயின்ட்டுருக்கேன். ஆனால் அப்போ தான் அவர் சட்டாரி வைக்கிற போது இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிற போது தோணலை. இன்றைக்கி இந்த பாதுகா பிரபாவத்தை சொல்லணும்னு நினச்ச உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் திடீர்னு 1 நிமிஷத்தில் அப்படி ஃப்ளாஷ் ஆச்சு பகவானுடைய கிருப்பையில். பாதுகே சேஷரூபிணின்னு சொல்கிற போது ஆழ்வார் பாசுரம் எப்படி இருக்குது, அது கீழே ஒரு நாள் வேறு கான்டெஸ்ட்டில் கோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த பாசுரத்தை. ஃபஸ்ட்டு மல்டி டாஸ்கர் யார் அப்படின்னா ஆதிசேஷன் தான். சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிம்மாசனமாம், நின்றால் மரபடியாம், நீழ்கடலுள் என்றும் புனையாம், மணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம், புல்கும் அணையாம், திருமார்க்கு அரபு. பல காரியங்கள் பண்ணிட்டுருக்கார் ஆதிசேஷன் ஒரே சமயத்தில். பகவான் சென்றால் குடையாம், அவனுக்கு குடையாக இருக்கார். நின்றால் மரபடியாம், நிற்கிற பொழுது பாதுகையாக இருக்கார். அதனால் பாதுகை வேறு இல்லை, ஆதிசேஷன் வேறு இல்லை. பாதுகே சேஷரூபிணி. பரதனுக்கு மனசில் ஒரு ஆசை, இதெல்லாம் மேட்டர் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன். உடனே ஸ்லோகம் இருக்கான்னு கேட்காதப்பா, ஸ்லோகம் பாதுகே சேஷரூபிணி தான் ஸ்லோகம். பரதனுக்கு ஒரு ஆசை, ராமருடைய பாதுகையை சேவிக்கணும் வாஸ்தவம். ஆனால் ராமன் காட்டுக்கு போனதை விட லக்ஷ்மணன் காட்டுக்கு போனது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம். ஏன்னா ராமன் காட்டுக்கு போனோன்னு அம்மா வரம் கேட்டால் அப்பா வரம் கொடுத்தார். லக்ஷ்மணன் காட்டுக்கு போனோன்னு யாரும் கேட்கலையே. சீதை போனாள்னா கொஞ்சமாவது 50% ஜஸ்டிஃபிகேஷனாவது சொல்லலாம்.
புருஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பத்னி இருக்கணும், பதிவிரதா தர்மம் ஏதோ சொல்லலாம். ஆனால் அண்ணா இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் தம்பி இருக்கணும்னு எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லலையே. இந்த லக்ஷ்மணன் போயிருக்கானே, பக்கத்தில் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறானே, எப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை அடைஞ்சவர். அது புலம்புறோது ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். சித்தார்த்த கரு சௌமித்ரிகி யச்சந்திர விமலோபமம் முகம் திரக்ஷதி ராமஸ்ய. ராமனுடைய முகத்தை பார்த்துட்டு இருக்காரே அந்த லக்ஷ்மணன் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவர். எஸ் சந்திர விமலோபமம் முகம் பசியதி ராமஸ்ய ராஜீவாட்சம் மகாத்யுதி. சிறந்த சந்திரனை போல கலங்கமில்லாமல் இருக்கக்கூடிய சந்திரனை போல இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய முகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் ரொம்ப பாக்கியவான்னு சொல்லியிருக்கார். அந்த லக்ஷ்மணன் பண்ண பாக்கியத்தை நினச்சி நாம் பகவானுக்கு மாத்திரம் அவனுடைய திருப்படிக்கு மாத்திரம் கைங்கரியம் பண்ணால் போகாது, லக்ஷ்மணனையும் சேவிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடுத்து பரதனுக்கு. எப்படி சேவிக்கிறது? ஒரு நாள் பெரியவர் பரதன் புஷ்யத்தில் பரதனுடைய அவதாரம், ஆயில்யத்தில் தான் லக்ஷ்மணன் சத்ருகனுடைய அவதாரம். லக்ஷ்மணன் நிச்சயமாக வாங்கிக்க மாட்டான், நமஸ்காரம் பண்ணால் வாங்கிக்க மாட்டான். ஆனால் சேவிக்கணும்னு தோணுது. இங்கே வயசில் சின்னவனாக இருக்காரே, ஒரு நாள் சின்னவர்னு சொன்னாக்க எப்படி சேவிக்கலாம்? சாஸ்திரம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கலையே. ஆனால் அவர் வயசில் ஒரு நாள் சின்னவனாக இருக்கலாம், ராம பக்தியில் ரொம்ப மிகுந்து போயிட்டார்னு பரதன் தன்னுடைய பக்தியை குறைச்சலாம் நினச்சிண்டு, மகாபாகவதோத்தமர்கள் தான் அப்படி தான் நினைப்பா. தன் பக்தியை குறைச்சலாம் நினச்சிண்டு வேற ஒரு பாகவதோத்தமர்கள் பக்தியை வசத்தியாக நினைக்கிறது பாகவத லட்சணம். அது பரதன் ஒன்றும் குறைஞ்சு போல. பரதாய அப்புறமே ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணாய பரதாய மகாத்மனः பரதாய அப்புறமே லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனः பரதாய அப்புறமேயாய குஹோ ககனகோச்சரகா. அந்த ஸ்லோகம் ஏற்கனவே பார்த்தோம், குகப்படலத்தில் வரும்போது பார்த்தோம். ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனः பரதாய அப்புறமேயாய குஹோ ககனகோச்சரகா. லக்ஷ்மணனுடைய பெருமையை குகன் எடுத்து பரதனுக்கு சொன்னார்னு அந்த கட்டத்தில் சில நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். அதனால் ரெண்டு பேரும் பக்தியில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷடை இல்லை. இது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது சில சமயத்தில் என்ன பண்ணி விட்றா, இந்த பட்டி மன்றம் வழக்காட்டு மன்றம் அப்படியெல்லாம் போடுற போது ராம பக்தியில் சிறந்தவர் பரதனா லக்ஷ்மணனா அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் போடப்படாது. போட்டால் என்ன ஆகும், பரதன் தான் சிறந்தவனுங்கிறவன் லக்ஷ்மணனை குறைச்சி பேசுவான், லக்ஷ்மணன் தான் சிறந்தவங்கிறவன் பரதனை குறைச்சி பேசுவான். ரெண்டு பேருக்கும் பாகவத அபச்சாரம் கடைசியில். அதனால் வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோ. இந்த மாதிரி பாகவதோத்தமர்களையோ பகவானையோ இழுத்து இந்த வழக்காட்டு மன்றத்தில் இழுத்து பட்டிமன்றத்தில் இழுத்து ஒருத்தரை குறைச்சி ஒருத்தரை வசதியாக சொல்லும்படியான ஒரு விஷயம் வச்சுக்கப்படாது. நீ பொதுவாக பரதனுடைய பெருமை சொற்பொழிவுன்னு வச்சுக்கோ, பரதனுடைய பெருமை வச்சுக்கோ, லக்ஷ்மணனுடைய பெருமை என்ன வேணால் உபன்யாச விஷயமாக வச்சுக்கோ, சொற்பொழிவாக வச்சுக்கோ. இது பட்டிமன்றமாக போட்டு டிபேட்டுக்கு மேட்டராக பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் பாகவத அபச்சாரம் கடைசியில் வந்து சேராது, அதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வசந்த பக்தர்கள், அது சந்தேகம் கிடையாது. ஆனால் பாகவத தர்மத்துக்கு தகுந்தாப்புல பரதன் தன் பெருமையை குறைச்சலாம் நினச்சிட்டு லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறான், காட்டுக்கு போயிருக்கான். நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையே, நம்ம கேகை தேசத்தில் இருந்துட்டோமே. லக்ஷ்மணன் கூடவே போயிட்டான், பகவானை போல அவனும் மரபுரி தரித்து அவனும் ஜடை தரித்து அவனும் காட்டிலேயே இருந்து 14 வருஷம் கைங்கரியம் பண்ணுறான். பக்தியில் ரொம்ப சிறந்தவனாக போயிட்டான். ஒரு நாள் வயசில் சின்னவனாக இருந்தாலும் கூட பக்தியில் ரொம்ப வசந்தவனாக இருக்கிறதுனால அவனையும் சேவிக்கணும், அவனையும் நமஸ்காரம் பண்ணணும், அவனையும் பூஜிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடுத்து பரதனுக்கு. என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தார். லக்ஷ்மணன்ட்ட நேரடியாக நமஸ்காரம் பண்ணால் வாங்கிக்க மாட்டான், சாஸ்திரம் ஒத்துக்காது, பக்கத்தில் இருக்கிறவா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டான். அதனால் என்ன பண்ணிவிட்டானா, இந்த பாதுகையை கிரகிக்கிற போது திடீர்னு அவனுக்கு தோணித்து, இந்த பாதுகை என்ன சாட்சாத் ஆதிசேஷன் தானே லக்ஷ்மணன் வந்திருக்கான், அவன் தானே பகவான் நிற்கிற போது நின்றால் மறுபடியாமல் அவன் தானே பாதுகையாக இருக்கான். அதனால் பாதுகையை தூக்கி சிரஸில் வைக்கிற போது லக்ஷ்மணனையே சிரசு மேலே வச்சு கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு பாவத்தை அடைஞ்சதுனால்தான் பாதுகே சேஷரூபிணி. இதில் என்ன சுவாரஸ்யம்னாக்க, லக்ஷ்மணன் புல்லிங்கம் ஆண், ஆனால் அந்த பாதுகா தேவி ஸ்திரீலிங்கம் பெண். இந்த பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவிட தலைக்கு மேலே வச்சுட்டு ஆராதிக்கிறது என்ன ஆகிடுது, ராமபிரசாதம் லக்ஷ்மண பிரசாதம் ரெண்டு சேர்ந்து கிடச்சி கொடுத்து பரதனுக்கு. பாதுகை ராமனுடைய பாதுகை, அதனால் பகவத் பிரசாதம். அது ரூபம் சாட்சாத் ஆதிசேஷன் தான் பாதுகை ரூபத்தில் வந்திருக்காருங்கிறதுனால பாகவத பிரசாதமும் சேர்ந்து கிடச்சி கொடுத்து. கிடச்சது யாருக்குன்னா பரமபாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு கிடச்சி கொடுத்து. அப்படி 3 பேரும் சேர்ந்து போயிட்டா. அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, லக்ஷ்மணன் எல்லா கைங்கரியங்களும் பண்ணிட்டுருக்கார், ஆதிசேஷன் எல்லா கைங்கரியத்தையும் பண்ணுறதுன்னு கங்கணம் கட்டின்னு வேறு யாருக்கும் விட்டு கொடுக்கறது இல்லை. பகவத் கைங்கரியம் எதுவாக இருந்தாலும் எத்தனை விதமான கைங்கரியமாக இருந்தாலும் நாம் தான் பண்ணுறதுன்னு கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கார். அப்படி கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன் பார்த்தார்.
ராமர் காட்டுக்கு வந்துவிட்டார். காட்டுக்கு வந்தால் இந்த ராஜ்ய பரிபாலனங்கிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது. அந்த பொறுப்பை இப்போ சுவாமி நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இல்லை. ஆனால் பகவானுக்கு சகல விதமான கைங்கரியங்களையும் நாம் பண்ணணும்னு நாம் கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கிறதுனால ராஜ்யபரணங்கிற ஒரு பொறுப்பையும் நாம் விட்டு கொடுக்கப்படாது. என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா, நான் ஃபிசிக்கலாக ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் ஹியூமன் ஃபார்மில் இருக்கிற லக்ஷ்மணனாக இருந்து பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறேன். காட்டில் பாதுகா ரூபத்தில் இருந்து ராஜ்யபரணத்தை பண்ணிவிடுவோம்னு சொல்லி ஒரே சமயத்தில் அவர் மல்டி டாஸ்கர்னு சொன்னேனோ, மல்டி டாஸ்கிங் அட் தி சேம் டைம் ஒரே டயத்தை சமனந்தர காலத்தில் பலவிதமான காரியங்கள் செய்கிற போது லக்ஷ்மணானந்த பகவானுக்கு கைங்கரியம், பாதுகையாக இருந்து ராஜ்யபரணம் நந்தி கிராமத்திலிருந்து அப்படி பண்ணுறதுனால தான் பாதுகே சேஷரூபிணி அப்படின்னு வந்துடுத்து. சேஷரூபிணி அப்படின்னு சொன்னாக்க இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் ஒன்று இருக்குது. சேஷசேஷி பாவங்கிறது விசிஷ்டாத்வைதத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிலசாபிக்கல் டாக்ட்ரின் அது. அதாவது பகவான் ஒருத்தந்தான் சேஷி, அவன்தான் மூலஸ்வரூபம். எந்த பகவானுக்கு மீதி வஸ்துக்கள் எல்லாம் சேஷமாக இருக்கோ அவள் எல்லாரும் சேஷர்கள். அதில் முதல் சேஷமாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன், அவன் தான் லக்ஷ்மணனாக வந்திருக்க. அதனால் பகவானுடைய சம்பந்தத்தால் பெருமை அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த ராம பாதுகையானது, அந்த பாதுகை வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அங்கே பாதுகா ராஜ்யம் பிரவர்த்திக்கும்படியாக செஞ்சுருக்காள். பாதுகே சேஷரூபிணி. அடுத்தாப்பில் ஏதாவது பெருமாள் கோவிலுக்கு போனால் அங்கே பட்டாச்சாரியர் தலையில் இந்த ஷட்டாரியை சாத்தக்கூடிய சமயத்தில் ஸ்லோகம் ஞாபகம் இல்லாட்டா கூட பரவாயில்லை, இந்த விஷயத்தை நினச்சிக்கணும். நம்ம பாபத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கிறாள் அந்த பாதுகா தேவியானவள். பாபத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கிறாள். அகல்யா சாப நிர்மோக்திரி பாதுகே சேஷரூபிணி சிரசாதாரயாமி த்வாம் பாபம் நாசய பாதுகேகே. அதனால்தான் நமக்கு 3 நாளாக சேர்ந்து புனர்வசு சாயங்காலம் முடிஞ்சு புஷ்யம் ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் தான் உபன்யாசம் வந்தாங்க நமக்கு. அதனால் புனர்வசும் புஷ்யமும் சேரக்கூடிய சமயத்தில் புனர்வசு ஜாத்தராக இருக்கக்கூடிய ராமனும் புஷ்ய ஜாத்தராக இருக்கக்கூடிய பரதனும் சேர்ந்து சமாகமும். நேத்திக்கு புஷ்யத்தில் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு நினச்ச புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் பாதுகா பட்டாபிஷேகம். இன்றைக்கி லக்ஷ்மணன் தான் பாதுகா ரூபத்தில் வந்திருக்கான்னு இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் லக்ஷ்மண நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஆயுதத்தில் பாதுகா பிரபாவத்தை நாம் பார்க்க முடியாது வந்தது. இதில் ஒரு விஷயம் ஐ வில் கம் டு இட் லேட்டர் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த பாதுகையை பரதன் இங்கேருந்து எடுத்துன்னு போனாரா, இல்லை சுவாமி அங்கே இருக்கக்கூடிய பாதுகையை அப்படியே காலிலேருந்து கட்டி கொடுத்தாரா? இது இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கன்ஜெக்சர். வால்மீகி தீர்மானமாக சொன்னதாக தெரியல. இங்கேருந்து பாதுகை எடுத்துன்னு போனாரா தெரியல, சுவாமி பாதுகையை போட்டுன்னு போனாருங்கிறதுக்கும் தீர்மானமாக தெரியல. எப்படி வேணால் 2 விதமாகவும் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதிரோக ஆரிய பாதாபியாம் நீங்கள் ஏறி அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொன்னார்னாக்க இவர் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தால் அதிரோகன்னு சொல்லணும். அங்கேயே சுவாமியை போட்டுன்னு இருக்கக்கூடிய பாதுகையாக இருந்தால் அதிரோகன்னு சொல்லுவானே. பரதனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக உட்கார்ந்துருக்கார், தன்னுடைய பர்ணசாலைக்கு வெளியில் உட்கார்ந்துருக்கார். அப்போ எப்போதும் பாதுகையை போட்டுனே உட்காந்துருப்பா. சாதாரணமாக வெளியில் இருக்குது, நம்ம பாதரட்சைங்கிறது வெளியில் தானே இருக்கும். ஆற்றுல உட்காந்துருக்கிறது, சும்மா உட்காந்துருக்கோது, கேஷுவலாக உட்காந்துருக்கிறது பாதரட்சை இருக்குமா? இருக்காது. அந்த பாதரட்சை பக்கத்தில் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் பாதம் பட்டு அந்த பாதரட்சையை பிரசாதமாக உங்களுடைய பிரசாதமாக நான் கிரகிக்கணுங்கிறதுனால அதிரோகார்ய பாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதே ஏதே சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நேற்றுக்கு ஒரு பக்தர் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே கிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேட்டார். நான் அவருக்கு விவரமாக சொல்ல முடியல, அதை எல்லாருக்கும் பிரகடனம் பண்ணணும்னு தோணித்து. 2 வரம் கேட்டாரோ கொடுத்தாரோனோ தசரதர். ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு ஒரு வரம், பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஒரு வரம் கொடுத்தார். அவர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கலையே, பரதன் பண்ணிக்கலையே. தசரதர் கொடுத்த வாக்கை இவர் காப்பாற்றலைங்கிற மாதிரி ஆகிடாதா? பரதா as transgressed his father's vow அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடாதா அப்படின்னு அவர் கேட்ட கேள்வி. 2 விஷயம் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும். தசரதர் சொல்கிற போது பரதனுக்கு ராஜ்யம்னு கொடுத்தது வாஸ்தவம் தான், கைகி கேட்ட வரத்து கொடுத்தாள். அதே தசரதர் அதே சமயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார், கொஞ்சம் சில ஸ்லோகங்கள் தாண்டி பார்த்தேன்னாக்க புலம்புற போது பிரியம் சேத் பரதஸ்யைதத் ராம பிரவ்ராஜனம் பவேத் மாஸ்மமே பரதக்கார்ஷீஹி பாஸ்மமே பரதக்கார்ஷீத் பிரேதகிருத்தியம் கதாயுஷா. ராமன் காட்டுக்கு போகிறது பரதனுக்கு பிரியமாக இருந்தால் சம்மதமாக இருந்தால்
என் உயிர் போனப்புறம் எனக்கு அந்திம சம்ஸ்காரங்கள் பரதன் கையால் பண்ணப்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால் பரதன் ராஜ்யத்தை ஏற்றுனார்னா ராமன் காட்டுக்கு போது இவனுக்கு சம்மதம் நினச்சாதானே ராஜ்யத்தை ஏற்றுப்பான். இது 2 உறவும் தே கோ இன் கன்ஜங்ஷன் வித் ஈச் அதர். பரதன் ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும், ராமன் காட்டுக்கு போகணுங்கிறது ஒன்றோடு ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குது. அதனால் ராமன் காட்டுக்கு போகிறத ஒத்துண்டான் பரதன்னு சொன்னால் அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ண முடியாது தசரதருக்கு. அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணினான்னு இருக்குது, ஏற்கனவே பார்த்த பாகம்தான். பரதன் தான் முதல்ல அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணால், அப்புறம் காட்டில் இருக்கிற போது இங்குதி புண்ணியாகத்தால் பிண்ட பிரதானம் பண்ணார் ராமர்களெல்லாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். அதனால் ராமர் காட்டுக்கு போகிறதுல கொஞ்சம் கூட சம்மதமே கிடையாது. அது 38 ஸ்லோகங்களில் சபதம் முன்னிட்டாள் பரதம். அதனால் ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுல சம்மதம் இல்லைன்னா பை ஆஸ் எ கொராலரி தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறதுலையும் அவருக்கு இஷ்டம் இல்லைங்கிறது ஸ்பஷ்டமாக போயிடுது. அதனால் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்காமல் இருந்தது அப்பா கொடுத்த வாக்குக்கு விரோதம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இன்னொரு வாக்கு சொல்லியிருக்காரு, இவர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணின்னு விட்டார்னா அப்பாவுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ண முடியாது. இப்போ எது முக்கியம், எந்த வாக்கு முக்கியம்? பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறத விட உயிர் போனப்புறம் அந்த பிரேதமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணி புண்ணியலோகத்துக்கு போய் பித்ருலோகத்தில் போய் சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு தானே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அந்த பொறுப்பை முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால இந்த ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கலைங்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொரு விஷயம், எப்போதுமே பிரதிஜா பரிபாலனம்னு சொல்கிற போது சிரமமாக இருக்கக்கூடிய டியூட்டியாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் பரிபாலனம் பண்ணணும்னு வரும். அது சாஸ்திரத்தையும் பார்த்து எழுதினாலும் சரி, நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் பார்த்து எழுதினாலும் சரி, ரைட்ஸை பொறுத்தவரையில் வராது. டியூட்டியை பொறுத்தவரை தான் பிரதிஜா பரிபாலனங்கிறது வரும், ரைட்ஸில் வராது. யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிலிங்க்விஷ் யுவர் ரைட்ஸ். இன்றைக்கும் கார்ப்பரேட் ஷேர் ஹோல்டிங் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தேர் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரிலிங்க்விஷிங் யுவர் ரைட்ஸ். ரைட் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட், யூ கேன் சிம்ப்ளி ரைட் ஆஃப், யூ கேன் ரிலிங்க்விஷ் யுவர் ரைட், யூ கேன் நாட் ரிலிங்க்விஷ் யுவர் டியூட்டிஸ். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் ரிலிங்க்விஷிங் டியூட்டிஸ்ங்கிறது முடியாது. நீ செய்ய வேண்டிய கடமை செஞ்சு தான் ஆகணும். அந்த கடமை தான் சுவாமி வனவாசத்தில் 14 வருஷம் இருக்கிறது கடமை. இது ஒரு ரைட்டு, வரத்தால் வந்த ரைட்டு, பை ஹெரிடிட்டி, பை கஸ்டம், பை ட்ரெடிஷன் வந்த ரைட்டு இல்லை. கைகை வரம் கேட்டு தசரத வரம் கொடுத்ததுனால வந்த ஒரு ரைட்டு பரதனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டேன். அதுக்கு ஒரு மாடர்னாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தப்புறம் ரொம்ப பேருக்கு அப்பீல் பண்ணி இந்த கேஸ் சிலிண்டருக்குலாம் ஒரு சப்சிடி எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது, விச் இஸ் பீயிங் ஃபண்டட் பை தி கவர்மெண்ட். கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கிறவா நீங்கள் அந்த சப்சிடி விட்டு கொடுங்கோ, விட்டு கொடுத்துட்டாக்க நாங்கள் எத்தனை பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுற வாளுக்கு அந்த சிலிண்டர் கொடுக்கறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும்னா ரொம்ப பேர் சரண்டர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த சப்சிடி வேணால் வி பே தி ஃபுல் காஸ்ட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் அப்படிங்கிறா. யூ கேன் relinquish your right to the subsidy. You cannot relinquish the duty to pay the cost of the cylinder. இல்லையா? அந்த சப்சிடைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் ஏதோ ஒன்று வரதோன்னு, ஒரு அமௌண்ட் வரதோனோ, நான் அமௌண்ட்டு கொடுக்க மாட்டேன், நீ எனக்கு சிலிண்டரை கொடுன்னு கேட்டால் எவனாலும் கொடுக்க மாட்டான். எனக்கு இந்த சப்சிடி வேண்டான்னு சொன்னாக்கா அதை ஒத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கா. ஆனால் காஸ்ட் வேண்டாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டா. அந்த காஸ்ட்டை பே பண்ணுறது மினிமம் காஸ்ட் விச் ஹவ் காட் டு பே டு கெட் அ கேஸ் சிலிண்டர் ஃபார் குக்கிங் இன் தி ஹவுஸ். அது கடமையாட்டமா, டியூட்டி ஆட்டமா. அது ராமன் காட்டில் போய் அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய வனவாசம். இந்த சப்சிடி போர்ஷன் வேண்டாம், நான் ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறது அது இஷ்டம் இருந்தால் யூ கேன் forego the subsidy. இல்லை ஐ வாண்ட் த சப்சிடின்னு சொன்னால் nobody will compel you. whether you want to forego or not is your individual decision. அந்த மாதிரி நீ இப்போ ராஜ்யத்தில் ஏற்றுக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறது இண்டிவிஜுவல் டிசிஷன் படுறதுனுள்ளது. அவன் he chose to forego the subsidy. அதனால தான் எனக்கு வேண்டாம், he chose to forego the coronation, எனக்கு வேண்டான்னு விட்டான். அதனால் அங்கே it cannot be construed as a transgression of the plighted word of Dasharatha. அதுக்காக தான் இவ்வளோ வியாக்கியானமும். பரதன் ஒன்றும் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணணும், பண்ணுதேன்னா அவன் பித்ருவாக்கியத்திலேருந்து விலகினா போயிடுவதுன்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாதுங்க. அது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கன்ஜங்ஷனில் கொடுத்த 2 வரங்கள். அதோடு கூட இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரசமான விஷயம், இப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தோணக்கூடிய விஷயம். லக்ஷ்மணனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு ராமருக்கு ஆசை. இது பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் இருக்குது, கடைசி சர்க்கத்தில், யுத்தகாண்டத்தில் கடைசி சர்க்கத்தில் இருக்குது. லக்ஷ்மணன் சுவாமி சொல்லி ஒரு விஷயம் லக்ஷ்மணன் கேட்கலைன்னா இது ஒரே ஒரு விஷயம்தான். அந்த அபிஷேகம், இந்த ஸ்தானங்களும் யுவராஜ்யம் இதெல்லாம் வேண்டாம், நான் மாட்டில் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன், இந்த விட்டுடுங்கன்னு விட்டு அவர் மாட்டில் அந்த இடத்துலையே இல்லை, ஓடி போயிட்டான் லக்ஷ்மணன். இல்லை, எந்த தம்பியை கூப்பிட்டாலும் எல்லா தம்பிகளும் இப்படி தான் பதில் சொல்லுவான்னு தெரியும் சுவாமிக்கு. அதனால் என்ன பண்ணிவிட்டார், பரதனை கூப்பிட்டார். அண்ணா கூப்பிட்றாரு, நமஸ்காரம் பண்ணான்.
அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா தலை ஈரமாக இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடத்துலேருந்து ஜலத்தை எடுத்து கொட்டி நீ தான் யுவராஜான்னு விட்டாள். சர்வாத்மனா பர்யனுநீயமானஹா யதா ந சௌமித்ரிகி உபைதி யோகம் நியுஜ்யமானோபி ச யுவராஜ்யே ததோ அபியசிஞ்சது பரதம் மகாத்மா. பரதனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார்னு ஒரு ஸ்லோகம் வால்மீகி சொல்கிறார். லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு சுவாமிக்கு மனசில் இருந்திருக்கு போல் இருக்குது. அங்கே பின்னாடி அவன் வாங்கிக்க போகிறது இல்லை, லக்ஷ்மணனாக வாங்கிக்க மாட்டான்னு தெரியும். அதனால் என்ன பண்ணிவிட்டார், லக்ஷ்மணன் தான் ஆதிசேஷனுடைய ரூபம், ஆதிசேஷன் தான் பாதுகா ரூபத்தில் வந்திருக்கார். அதனால் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் முதல்ல பண்ணி வச்ச உடனே இவனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் இல்லை, ரெகுலர் பட்டாபிஷேகமே பண்ணி வச்சாச்சு. அதனால் பின்னாடி அவன் ஓடி போனாலும் பரவாயில்லை, பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுருவோம். இங்கே பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தில் லக்ஷ்மணுக்கு பட்டாபிஷேகமும் ஆயிடுச்சு. பாருங்கோ, 3 பட்டாபிஷேகம் சேர்ந்து போயிடுச்சு. ராமாயணத்தில் மொத்தம் ஒரு 4 பட்டாபிஷேகங்கள். பட்டாபிஷேகம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பாதுகா பட்டாபிஷேகம், அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம், அப்புறம் விபீஷண பட்டாபிஷேகத்தில் 2 பட்டாபிஷேகம் அவருக்கு. வடக்கு கரை சமுத்திரத்துடைய வடக்கு கரையில் சேதுபந்தனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பட்டாபிஷேகம், ராவணவதம் ஆன பொண்ணு ஒரு பட்டாபிஷேகம் தெற்கு கரையில், 5வது பட்டாபிஷேகம் தான் ராம பட்டாபிஷேகம். மொத்தம் 5 பட்டாபிஷேகம், 4 பேர் இன்வால்வ்டு. 4 பேருக்கு 5 பட்டாபிஷேகம். பாதுகாதேவி, சுக்ரீவன், விபீஷணன், ராமர். அப்படி விபீஷணன் மாத்திரம் 2 பட்டாபிஷேகமாக போயிடுச்சு. அதனால் 5 பட்டாபிஷேகம், 4 பேர் இன்வால்வ்டாக இருக்கா, 5 பட்டாபிஷேகம். இதில் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் தான் முதல்ல. லக்ஷ்மணன் அவன் வேடிக்கை என்னன்னாக்க, நான் முன்னாடி போய்வேன், காட்டுக்கு முன்னாடி போயிடுவேன்னு ஸ்திதம் பிராகாமினம் வீரம் யாச்சமானங்கிருத்தாஞ்சலி, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த ஸ்லோகங்கள். அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு வேறு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் வரும். இன்றைக்கி கான்டெக்ஸ்டில் பார்க்கும்போது அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு விதமாக வரும். பிராகாமினம் முன்னாடி கிளம்பி போனான்னா, அப்பா முன்னாடி நீ காட்டுக்கு மாத்திரம் கிளம்பி போகிறது இல்லை, பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறது நீ தான் முதல்ல பண்ணிக்க போகிறேன்னு சொல்லி இந்த லக்ஷ்மணுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பாதுகைக்கு முதல் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சேன். அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, இது சம்பு ராமாயணத்தில் காளிதாசன் சொன்ன ஸ்லோகம். பரதஸ்ததனு பிரார்த்திய லேபே லாபவிதாம் வரஹ காகுஸ்தபாதுகாகாரம் மகார்கம் முகுடத்வயம். பரதன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னார் அவர். ஒரு கால் எல்லாரும் சொல்கிறாளே, ராமனே சொல்கிற, நீ போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ, அப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வாக்கு இருக்குது, அப்பாவை வாக்கை காப்பாற்றணும். ரிணாத்து மோச்சக ராஜானம் மத்கிருதே பரத பிரபும், எல்லாம் ஸ்லோகம் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டோம். அதெல்லாம் அதனால் நீ போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோன்னு இவ்வளோ சொல்கிறாரே. வேற ஒருத்தராக இருந்தால் என்ன சொல்லிக்கலாம், என் பர்சன் ஆஃப் லெஸ்ஸர் ரிசால்வ் என்ன பண்ணிருப்பார். இவ்வளோ தூரம் அண்ணா சொல்கிறார், வசிஷ்டாதிகள் சொல்கிறார், எல்லோரும் சொல்கிறார். அப்பா வேறு வரம் கொடுத்துட்டார், அதனால தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணேன். நானாக ஒன்றும் இல்லை, இன் டெஃபரன்ஸ் டு தி விஷஸ் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். He did not do in difference to his parents' wish. He wanted to differ from his parents' wish. பரதனை பொறுத்தவரை பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு விட்டாரே, என்னத்தினால தெரியுமான்னார். காளிதாசன் ரொம்ப ரசமாக சொன்னார், இவர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணியிருந்தாருன்னா இவர் தலையில் ஒரு மகுடத்தை சூட்டியிருப்பார், அது ஒரே ஒரு மகுடம் தான் வந்திருக்கும். இவர் பாதுகை 2ஐயும் தலையில் தரிச்சதுனால என்ன எடுத்து, இந்த பாதுகை மேலே குமிழ் இருக்கணும், 2 பக்கம் 2 குமிழ் இருக்கணும். அந்த குமிழை பார்த்தா ஒவ்வொரு குமிழும் ஒரு மகுடம் மாதிரி இருக்குது, ஒரு கிரீடம் மாதிரி இருக்குது. மகுடம்னாலும் கிரீடம்னாலும் ஒரே அர்த்தம்தான். கிரீடம் மாதிரி இருக்குது. 2 கிரீடம் வருது தலைக்கு மேலே. ஒரு கிரீடம் வாண்டான்னு சொன்னவனுக்கு 2 கிரீடம் வந்துடுத்து. 2 கிரீடத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு இந்த ஒரு கிரீடம் வாண்டான்னு சொல்லிவிட்டார் போல் இருக்கு. பரதஸ்ததனு பிரார்த்திய லேபே லாபவிதாம் வரஹா. லாபவிதாம் வரஹானா எந்த பக்கம் லாபம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சின்றவர்களுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்தவன். He knew which side of the bread was buttered, as the phrase goes in English. லேபே லாபவிதாம் வரஹா காகுஸ்தபாதுகாகாரம் மகார்கம் முகுடத்வயம். முகுடத்வயம், முகுட்டம்னாலும் கிரீடம்னு சொன்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான். முகுடத்வயம், 2 கிரீடங்கள் இருக்கக்கூடிய பாதுகையை தரிச்சு நுட்டாள், சிரஸ் மேலே தரிச்சு நுட்டாள். இப்படி பாதுகா ராஜ்யத்தை பிரவர்த்திக்கும்படியாக செஞ்சுவிட்டாள் பரதன். பாதுகா பிரபாவம் அது ஒரு பெரிய சமுத்திர மட்டமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். மகானாக இருக்கக்கூடிய சுவாமி தேசிகன் சுமார் 750 வருஷம் முன்னாடி வாழ்ந்தவர் அவர். ராமானுஜாச்சாரியாளுக்கு அப்புறம் ஒரு 250 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய தோற்றம் பகவானுடைய கண்டாவதாரம்.
அந்த கண்டான்னு சொன்னாலே மணி கணக்கணக்கணன்னு நன்னா ஒலிக்குமோனோ அது மாதிரி அவளுடைய வாக்கு இன்றைக்கும் ஒலிச்சுன்னு இருக்கு. சுவாமி தேசிகனுடைய வாக்கு நிகமாந்த மகாதேசிகன்னு பேர். பாதிமாத் இன் எவ்ரி சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்டு. பாதிமாத்தினாக்க தெரியாத விஷயமே கிடையாது. அந்த மாதிரி சர்வதந்திர சுதந்திராக இருந்திருக்கார். ஒரே ராத்திரியில் 1008 ஸ்லோகங்கள் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 1008 ஸ்லோகம் பாதுகா சகஸ்ரம். ஒரே ராத்திரியில் 1008 ஸ்லோகம் ரச்சனை பண்ணிருக்கார். இதுக்கு நியரஸ்ட் பேரல் பார்த்தீங்கன்னா உமா சகஸ்ரம்னு ஒரு 1000 ஸ்லோகம் ஒரே ராத்திரியில் ரமண மகர்ஷியுடைய சந்நிதியில் மச் மோர் லேட்டர் விண்டேஜ். அது 750 வருஷம் முன்னாடி, இது ஒரு 70-80 வருஷம் முன்னாடி. ஏன்னா ரமண மகர்ஷி சித்தி அடைஞ்சே இப்போ 75 வருஷம் ஆகிடுது. 1950 சித்தி. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ காவியகண்ட கணபதி மகர்ஷி 4 பேர், அந்த காலத்தில் ரெக்கார்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது, 4 பேர் எழுதிட்டு இருக்கா. அப்போ அவர் மாட்டில் ஒரு 1000 ஸ்லோகம் உமா சகஸ்ரம்னு 1000 ஸ்லோகம் ஒரே ராத்திரியில் கவனம் பண்ணிருக்கார். இவர் பாதுகை மேலே 1000 ஸ்லோகம் 1008 ஸ்லோகங்கள் ஒரே ராத்திரியில். அது வேடிக்கையாக சொல்லுவாள், 2 கட்டையில் 1000 தொடை போட்டு விட்டாரே அப்படின்னு சொல்லுவாள். 2 கட்டை தானே பாதுகை, 1000 தொடை 1000 ஸ்லோகங்கள். சந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராணசேகராக ஜெயந்தி புவனத்ராண பத பங்கஜரேணவா. முதல் ஸ்லோகம். மேலே சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். சந்தகான ஆரம்பம் முதல் ஸ்லோகம். 1008வது ஸ்லோகம் முடிக்கிற போது ஜெயந்தி புவி சந்தகா. சந்தகான ஆரம்பம், சந்தகான முடிவு. முதல் ஸ்லோகம் ஆரம்பம் சந்தகா, 1008வது ஸ்லோகம் முடிக்கிற போது ஜெயந்தி புவி சந்தகா அப்படின்னு முடிக்கிறார். இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள். விஷயத்தை விஸ்தாரமாக சாவகாசமாக பார்த்தா தான் இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும். நவாகத்தில் இதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடிகிறது இல்லை. 9 நாளில் ராமாயணம் சொன்னால் அடிச்சு பிச்சுன்னு கிட்டுக்கிட்டுன்னு பட்டாபிஷேகம் சொல்லி முடிக்க முடியாது. இருக்குது பலவிதமான விஷயங்கள், இன்டர்பிரேஷன்ஸ் எல்லாம் இது மாதிரி விஸ்தாரமாக பார்க்குறது தான் பார்க்க முடிகிறது. அதுலேயே நமக்கு லிமிட்டேஷன் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி பாதுகா பிரபாவம்னு சொன்னேன், மணி 9 ஆச்சு. நான் பாதுகா பிரபாவத்துக்கு வரத்துக்கே 9 மணி ஆகிடுது. நேத்தித்து பாகத்தை விஸ்தாரப்படுத்தி சொல்லிவிட்டு பாதுகா சகஸ்ரத்தை டச் பண்ணுறதுக்கே 9 மணி ஆகிடுது. அதனால் ப்ராபபிள் நாளைக்கும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணும், அந்த பாதுகா பிரபாவம் கண்டினியூ பண்ண முடியா இருக்கும். சந்தகா ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராண சேகராக ஜெயந்தி. சாதுக்களெல்லாம் ஜெயத்தோடு இருக்காள்னு முதல் ஸ்லோகம். அவளுடைய பிரபாவம் எப்படி இருக்குனாக்க புவனத்ராண ஜெயந்தி புவனத்ராண பத பங்கஜ ரேணவகா. உலகத்தை முழுக்க திராணம்னா ரட்சிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கா. அவள் ரட்சிக்க வேண்டாம், அவளுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய பாத தூளியே ரட்சிக்கும். ஜெயந்தி புவனத்ராண பத பங்கஜ ரேணவகா. திருவடித்தாமரையில் ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பாத தூளியே உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இப்பேற்பட்ட பெருமை உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடிய பாததூளியோடு இருக்கக்கூடிய பெருமை இந்த சாதுக்களுக்கு மகான்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னா ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராண சேகராக. சரணத்ராணம்னா பாதுகைன்னு அர்த்தம். சரணத்தை ரட்சிக்க கொடுத்தோனோ காலில் கல்தோ முள்ளோ குத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு பாதரட்சை காரணமாக இருக்குது. பாதரட்சனா சரணத்ராணம்னு சொன்னாலும் பாதரட்சைனாலும் ஒரே அர்த்தம்தான். சந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராண சேகராக. தலையில் பகவானுடைய பாதுகையை தரிக்கிறா. பாதுகையை சிரசு மேலும் தரித்து ஆராதிக்கிறதுனால உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடிய சக்தி அவள் பாத தூளிக்கே வந்துவிடுது. பாருங்க, இவள் சிரசு மேலே பாதுகை, அதனால இவள் பாத தூளியே உலகத்தை ரட்சிக்கக்கூடிய சக்தியோடு இருக்குது. அவள் ரொம்ப ஜெயத்தோடு பிரகாசிக்கிறாள்னு முதல் ஸ்லோகம். சந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராண சேகராக ஜெயந்தி புவனத்ராண பத பங்கஜரேணவஹ பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை பிரதமோதாகரணாய பக்திபாஜாம் யதுபக்யம் அசேஷத பிருத்திவ்யாம் பிரதிதோ ராகவ பாதுகா பிரபாவஹ. சாதுக்கள்னால் ஜெயத்தோடு இருக்காள்னு சொன்னாரோ, அந்த சாதுக்களுக்கு யார் எடுத்துக்காட்டு? ஹூ இஸ் தி ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சச் கிரேட் சோல்ஸ் அப்படின்னாக்க பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை. இந்த சந்தகான ஆரம்பிக்கிறதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யம் உண்டு. சாங்கிற அந்த பீஜமானது சர்வாத்மனே ஜபம் பண்ணுற போது கொஞ்சம் நிதானமாக, நாளைக்கு ஜபம் உபதேசம் இருக்கிறவா எல்லாரும் நாளைக்கு ஜபம் பண்ணுறது கொஞ்சம் நிதானமாக லம் பிருத்திவியாத்மனேன்னு ஆரம்பித்து செய்கிறோம்னு பஞ்ச பூஜா.
சர்வாத்மனே சமஸ்தோபச்சாரா சமர்ப்பயாமின்னு இருக்குது. சர்வஸ்வரூபமாக இருக்கிறது சம்ங்கிறது. அதனால் இந்த பாதுகையே சரஸ்வம். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவையில்லை. பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தில் இந்த பாதுகையை ஒன்று கட்டியாக பிடிச்சிருந்தா போகும். இது எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம் அப்படின்னா வேதம்தான் பிரமாணம். வேதம் என்ன சொல்லிட்டு, பகவானுடைய சரணத்தை போய் பிடிச்சிக்கோ, அந்த சரணமானது உன் பாப்பத்தெல்லாம் போக்கி வச்சு பரமக்ஷேமத்தை கொடுக்கும். ரொம்ப பவித்திரமானது அந்த பகவானுடைய சரணம். சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேண சுத்தேன பூதா அதி பாப்மா நமராதிந்தரேமா அப்படின்னு வேதம் சொல்லித்து. அதனால்தான் தனக்கு உமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றலருதுன்னு திருக்குறளில் சொல்லி போயிட்டார். பகவானுடைய சரணத்தை போய் யார் அடைகிறானோ அவனுக்கு தான் மனசில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் தான் நிவர்த்தி ஆகும். பாக்கி இருக்கிறவாளுக்கு கவலை நிவர்த்தி ஆகாதுன்னு சொல்லலை. எப்போதுமே பெரியவாள்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டான். மனக்கவலை மாற்றல் அரிது, ரொம்ப சிரமம்னு விட்டார், அவ்வளவுதான். அங்கே போய் தனக்கு உமை இல்லாதான் ஓமையே சொல்ல முடியாமல் அனுபமமாக இருக்கக்கூடிய பிரபு சர்வேஸ்வரன் தான். அவனுக்கு மாத்திரம்தான் அனுபமித்தம்னு சொன்னார் பட்டத்திரி. அதுதான் கீர்த்தனைகளில் சொல்கிற போது ராம நீ சமானமெவரோ, நீ சமானமெவரோ, அது ரமணின்னு பதம் இல்லை, ராம நீ சமானம் எவரோ, அவருக்கு நிகரே சொல்ல முடியாது. இது எந்த தெய்வத்தை பற்றி சொன்னாலும் இப்படி தான். ராமா நீ சமானம் எவரோ, ராமனை சொல்கிற போது சொல்லிவிட்டார். அவர் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் என்ன பண்ணார், அவர் நந்தனார் சரித்திரத்தை சொல்கிற போது இவருக்கு நிகராக இந்த சபாபதியாக இருக்கக்கூடிய நடராஜாவுக்கு நிகராக வேற ஒரு தெய்வத்தை சொல்ல முடியுமா? கிருபாநிதி இவரை போலவே, கிருபாநிதி இவரை போலவே கிடைக்குமோ இந்த தரணி தன்னில் சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமதில்லை, சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகும. மொத்தத்தில் அவனுக்கு ஈடாக வேற ஒருத்தர் கிடையாது. அதனால தனக்கு உமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தாருக்கு. அவனை போய் சேர்ந்தாருன்னு சொல்லக்கூடாதோ, அவனுடைய திருவடியை போய் சேரணும். திருவடி தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அந்த திருவடியை பிடிச்சினா சரணம் பவித்திரம்னு வேத மந்திரம் சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்கிற போது தாழ் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் அந்த திருவடி அதுதான் பாதுகை. திருவடிக்கு பூஷணமாக இருக்கக்கூடிய பாதுகையை அது எல்லாமே அதில் அடக்கமாக இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக தான் சர்வபீஜமாக இருக்கக்கூடிய சகாரத்தில் ஆரம்பித்து சந்தகா ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராண சேகராக ஜெயந்தி புவனத்ராண பதபங்கஜ ரேணவா பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை பிரதமோதாகரணாய பக்தி பாஜாம். முதல்ல பரதனுக்கு நமஸ்காரம் விட்டேன். ராமருக்கு தான் முதல் நமஸ்காரம் பண்ணோம். அவர் தானே பாதுகை கொடுத்துருக்கார். ராமருக்கு முதல் நமஸ்காரம் பண்ணல, பாதுகாதேவிக்கும் முதல் நமஸ்காரம் பண்ணலை. நீங்கள் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்து, ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இது பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மைங்கிறது பாதுகா சகஸ்ரத்தில் ரெண்டாவது. மொத்தம் 32 பத்ததிகளாக பிரிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் சும்மா ஒரு சாம்பிளிங் தான் சொல்ல முடியும். பாதுகா சகஸ்ரங்கிறது தனியாக பார்க்க வேண்டிய இட் இஸ் an exclusive subject which requires to be dealt at length by itself. ராமாயணத்துக்கு நடுவில் பாதுகா பிரபாவம் வரும்போது ஒரு நாளைக்கு 1.5 நாளைக்கு ஏதோ ஒரு 10 ஸ்லோகம் 15 ஸ்லோகம் அப்படி சாம்பிள் காட்டலாம், ருச்சி காட்டலாம், அவ்வளவுதான். முதல் நமஸ்காரம் ராமருக்கு பண்ணலை, ராம பாதுகைக்கும் பண்ணல. பாதுகா சகஸ்ரம்னு அந்த கிரந்தத்துக்கு பேர். பாதுகைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுமா வேண்டாமா? இவர் முதல் ஸ்லோகம் பொதுவாக சாதுக்கள் அந்த பாதுகையை சிரஸ்தில் தரிக்கிறதுனால இந்த பிரபாவத்தோடு இருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டார். நமஸ்காரம் இல்லை. ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை, ராமரையும் விட்டார், ராம பாதுகையும் விட்டுவிட்டார். பரதனுக்கு முதல் நமஸ்காரம். பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை பிரதமோதாகரணாய பக்தி பாஜாம். பக்திமான்களுக்குள்ள முதல் உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு முதல் நமஸ்காரம். யதுபக்யமசேஷத பிருத்திவியாம் பிரதிதோ ராகவ பாதுகா பிரபாவா. பரதனுக்கே நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னா அவர் ராஜ்யம் வாண்டான்னு தியாகம் பண்ணதுனால நமஸ்காரமா, இல்லை
ராமருக்கு தம்பியாக பிறந்ததுனால நமஸ்காரமா, இல்லை ராஜ்யத்தில் குறையே இல்லாதபடி 14 வருஷம் குறையில்லாமல் கட்டி காத்தாரே ராஜ்யத்தை ராமனுக்காக, அதுக்காக பரதன் நமஸ்காரமா? இந்த காரணங்களெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை. பரதனுக்கு ஏன் முதல் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க, இந்த பரதன் ஒரு மகாத்மா உலகத்தில் அவதாரம் பண்ணாமல் இருந்தால் நமக்கு இந்த பாதுகையுடைய பிரபாவம் தெரியாமல் போயிருக்குமே. பாதுகாதேவியுடைய பிரபாவத்தை காட்டி கொடுத்ததுனால எதுபக்யம் அசேஷத பிருத்திவியாம் பிரதிதோ ராகவ பாதுகா பிரபாவா. பாதுகையுடைய பிரபாவத்தை பற்றி சொல்லணும்னா யார் சொல்ல முடியும்? அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். நான் ரொம்ப செலக்டிவாக தான் பார்ப்பேன். முதல் 2 ஸ்லோகம் சொன்னதால் 3-4 வரிசையாக சொல்ல போகிறேன்னு நினைக்காதவங்க அது முடியாது, சாத்தியமில்லை. இப்போ முதல் 2 ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டேன். ஒரு பாதுகையுடைய பிரபாவத்தை சொல்லணும்னாக்க, நிசேஷமம்பரதலம் எதி பத்ரிகா ஸ்யாத் சப்தார்ணவி எதி சமேத்யமஷீ பவித்ரிகி வக்தா சஹஸ்ரவதனஹ புருஷஸ்வயம் சேத் லிக்யேத ரங்கபதி பாதுகையோ பிரபாவஹ. அது அந்த காலத்தில் தான் ஒரு எழுதுறதுக்கு ஒரு இங்கு வேணுமோ, மஷின்னு சொல்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தில். இங்கு வேணும். இப்போ தான் அந்த பால் பாயிண்ட் பென் வந்துடுத்து. அது கூட அந்த இங்கு இருக்கிற மட்டும்தான் வேலை செய்யும். முடிஞ்ச உடனே ரீஃபில் மாற்றுறதுன்னு ஒரு காலம் இருந்தது. ரீஃபில் வாங்கிறத விட இப்போ பென் இஸ் சீப்பர். புதுசாக ஒரு பெண்ணை தூக்கி எறிஞ்சுட்டு, பழைய பெண்ணை தூக்கி எறிஞ்சுட்டு ஒரு புது பெண்ணை வாங்கி விடுறது, அந்த மாதிரி இருக்குது. மொத்தத்தில் அதுக்கு எழுதக்கூடிய அந்த ஃப்ளோ இருக்கிற மட்டும்தான் எழுத முடியும். சப்தார்ணவி இது சமேத்தியம் ஷீபவித்ரி. சப்த சமுத்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜலம் முழுக்க இங்காக இருந்தால், அது மாத்திரமில்லை, நிசேஷமம்பரதலம் எதி பத்ரிகா ஸ்யாத், ஆகாசம் முழுக்க ஒரு எழுதக்கூடிய பேப்பராக இருந்தால் சொல்லக்கூடியவர் யாராக இருக்கணும்? வக்தா சஹஸ்ரவதனஹா புருஷஸ்வயம் சேது சாட்சாத் ஆதிசேஷன். பாருங்க, அந்த லிங்க், ஆதிசேஷன் லிங்க் ஆயுதே வந்துகிட்டே இருக்குது திருப்பி திருப்பி. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனே தான் ஞாபகம் வருது. அவருடைய ஸ்வரூபம் பாதுகை. ஆதிசேஷன் தான் பாதுகையாக வந்திருக்கார். பாதுகையே சேஷரூபிணி. பாதுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால பாதுகே சேஷரூபிணின்னு இருக்குது அந்த ஸ்லோகத்தில், ஷட்டாரி சாத்தக்கூடிய ஸ்லோகத்தில். ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கணும்? சேஷ பாதுக ரூபா அப்படின்னு இருக்கணும். பாதுக ரூபத்தில் ஆதிசேஷன் தானே வந்தார். பாதுகை ரூபத்தில் வந்த ஆதிசேஷன் சொல்லணும். ஆதிசேஷன் ரூபத்தில் வந்த பாதுகைன்னு அர்த்தம். பாதுகே சேஷரூபிணின்னா ஆதிசேஷனுடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதுகைன்னு அர்த்தம். அந்த விருத்தத்துக்காக அப்படி சொல்லியிருக்கா. பாதுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்காக சொல்லியிருக்காள். ஆதிசேஷன் தான் பூர்வத்தை, பாதுகை அப்புறம் தான் வந்தது. ராமாவதார காலத்தில் தான் பாதுகை. யுகாந்தரங்களுக்கு முன்னாடியிருந்து ஆதிசேஷன் தான் பகவானுக்கு பிரதான பக்தராக இருந்துருக்கார். அதனால் ஆதிசேஷன் தான் பாதுகா ரூபத்தில் வந்திருக்கார். இங்கே அதே அர்த்தத்தை தான் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப லிட்டரலாக அர்த்தம் பண்ணக்கூடாது. பாதுகை ஆதிசேஷன் ரூபம் தான் அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். பாதுகே சேஷரூபிணின்னு சொல்கிற போது தன்னுடைய பிரபாவத்தை தானே சொல்கிறதுன்னு ஆதிசேஷன் தீர்மானம் பண்ணி சொன்னால் ஒழிக சகசிரவதனகா 1000 முகங்கள் 2000 நாக்கு இவ்வளவையும் கொண்டு அவர் சொன்னால் ஒரு கால் இந்த பாதுகையோட பிரபாவத்தை சொல்ல முடியுமோ என்னமோ தெரியாது. லிக்கே தரங்கபதி பாதுகையோ பிரபாவ நிசேஷமம்பரதலம் எதி பத்ரிகா ஸ்யாத் சப்தார்ணவி எதி சமேத்தியம் ஷீபவித்ரி பக்தா சஹஸ்ரவதனஹ புருஷஸ்வயம் சேத் லிக்கேத ரங்கபதி பாதுகையோ பிரபாவ. இதுக்கு நியரஸ்டாக ஒரு பேரலல் சொல்லணும்னு சொன்னாக்க, பரமேஸ்வரனுடைய பிரபாவத்தை யார் சொல்ல முடியும்? பரமேஸ்வரனே அவதாரம் பண்ணி ஆதிசங்கரா வந்து சிவானந்தநகரி சொன்னால் தான் பரமேஸ்வரனுடைய பிரபாவத்தை சொல்ல முடியும். அந்த பரமேஸ்வரன் வேறு இல்லை, அம்பாள் வேறு இல்லை. பரமேஸ்வரன் அம்பாள் 2 சேர்ந்த ரூபம்தான் ஆதிசங்கரன். ஏன்னா அது ஆச்சாரியாளுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுற போது என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்ருதிஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம். கருணாங்கிறது அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். கருணாலயம்னு சொன்னதால அம்பாளும் சேர்ந்து அடக்கமாக இருக்குது. அந்த அம்பாள் ஸ்வரூபமாகவே இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியால் வந்து தான் ஒரு சௌந்தரலகரி சொல்லி அம்பாளுடைய பிரபாவத்தை சொல்லணும். அவர் பிரபாவத்தை அவரே சொன்னாலுடைய
நாம தெரிஞ்சுக்கிறது முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் ஸ்ட்ரெயினில் தான் இங்கே சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்லோகம் இருக்குது. பக்தா சகஸ்ரவதனா புருஷஸ்வயம் சேத்து லிக்கேத ரங்கபதி பாதுகையோ பிரபாவகா. இல்லை இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க சகஸ்ரவதனா 1000 முகங்கள் கொண்டு வரணும் ஆயுசேஷன். இங்கே ஸ்லோகம் எவ்வளோ வந்தது? 1000 ஸ்லோகம். பாதுகா சகஸ்ரம் 1008 இருந்தாலும் கூட சகஸ்ரம் தான் பேர். அஷ்டோத்திர சகஸ்ரம்னு இல்லை, பாதுகா சகஸ்ரம் தான் இருக்குது. அதனால் 1000 ஸ்லோகங்களில் பாதுகையோட பிரபாவத்தை சொல்லணும்னா 1000 முகங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷனே வந்து சொன்னால் தான் உண்டு அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா பகவானுடைய ஆதிசேஷனுடைய ஸ்வரூபமாக லக்ஷ்மணன் திரேதாயுகத்தில். அவர் தான் ராமானுஜாச்சாரியாளாக அவதாரம் பண்ணாள்னு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் நம்பிக்கை. ராமானுஜர் சாட்சாத், அதனால தான் ராமானுஜர்னே அவருக்கு பேர். ராமனுக்கு தம்பி லக்ஷ்மணனும், அதனால் லக்ஷ்மணனுடைய அவதாரமாக ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமாக தோன்றினார் ராமானுஜர்னு விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தில் அந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை. அந்த ராமானுஜ சித்தாந்தத்தை அனுசரித்து நன்னா ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்டவர் பின்னாடி வந்தவர் சுவாமி தேசிகன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்கனெக்டாக பாருங்க. ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் ராமானுஜர், அந்த ராமானுஜ சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காக வந்த சுவாமி தேசிகன் 1000 முகங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷனே சொன்னால்தான் 1000 ஸ்லோகங்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாதுகா சகஸ்ரம் பாதுகையுடைய பிரபாவத்தை சொல்ல முடியும். வேற ஒருத்தர் பேச முடியாது. நிசேஷமம் பரததம் எதி பத்ரிகா சியாத் சப்தார்நபி எதி சமேத்யமஷீ பவித்ரீகி பக்தா சகஸ்ரவதனः புருஷஸ்வயம் சேத் லிக்கேத ரங்கபதி பாதுகையோ பிரபாவः. அப்படி இருக்கிறது நாம் என்ன சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? மேலே சில ஸ்லோகங்கள் பாதுகா பிரபாவத்தில் பாதுகா சகஸ்ரத்துலேருந்து சில ஸ்லோகங்கள்லாம் நாளைக்கு பார்த்து அவகாசத்தை பொறுத்து நாளைக்கு அயோத்தியா காண்டம் பூர்த்தி பண்ணணும். அத்திரி அனசையுடைய ஆசிரமத்தில் சுவாமி போக போகிறாள். 4 சர்க்கங்கள் 115 சர்க்கம் பாதுகா பட்டாபிஷேகம், 119 சர்க்கம் வரைக்கும் மொத்தம் 119 சர்க்கம் அயோத்தியா காண்டத்தில். அந்த 4 சர்க்கங்களையும் முடிஞ்சால் நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணுறது, இல்லைன்னா நாளைக்கு ஓவர்ஃப்ளோ இருக்கும். நாளைக்கு நிச்சயமாக ஆரண்ய காண்டம் ஆரம்பமாகணும். நாளைக்குனாக்க வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஆரம்பமாகணும். இன்றைக்கி இதோடு பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு பாதுகா பிரபாவத்தை பார்த்து அயோத்தியா காண்ட பூர்த்தி எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐரண துர்மத சத்ருவதோதித துர்தர நிர்ஜர சக்தி மிருதே சதுர விசார துரீன மகாசிவதூத கிருத பிரமதாதிபதே துரித துரீக துராசய துர்மதி தானவதூத கிருதந்தமதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே நீலதர ஜாலதர பாலஹரிரம்யம் லோலதர ஷீலயுத பாலஜனநீலம் ஜாதனதிஷீலமபி பாலயிது காமம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹృதப்ஜே நாராயணேத்யாதி ஜபத்பிருச்சைः பக்தைः சதா பூர்ணமஹாலயாய ஸ்வதீர்த்தகங்கோபம வாரிமக்ன நிவர்த்திதாசேஷருஜே நமஸ்தே நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய, ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पयेतेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दन क्षमस्व குருசத்தமா க்ஷமஸ்வ ஹரிசத்தமா. ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயம். அந்த மங்கள ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஞாபகம் வந்தது. எங்கள் கிராமத்தில் பெருமாள் கோயில் பட்டாச்சாரியர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சட்டாரி சாத்துவர்னு சொன்னேனோ அவர் பேர் ஜெயராம பட்டாச்சாரியர்னு பேர். ரொம்ப அபூர்வமான பேர். சாதாரண வைஷ்ணவத்தில் அவள் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஜெயராமன்னு பேர் வைக்க மாட்டா. இன்றைக்கி மத்தியானம் கூட பேசினேன் அவர்கிட்ட. ஜெயராம பட்டாச்சாரியர்னு பேர். பாதுகையை பற்றி சொல்லும்போது ராமரஸ்மரணமும் சேர்த்து பண்ணணுமோ ஞாபகம் வந்து அதை ஷேர் பண்ணிட்டேன். அவர் கேட்டார்னா சந்தோஷப்படுவார். எங்கேயாவது ஆன்லைனுக்கு அப்புறமோ தெரியாது, சந்தோஷப்படுவார். யக்ஞேஷாச்யுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவ கிருஷ்ண விஷ்ணு ரிஷிகேஷ வாசுதேவ நமோஸ்துதே ஸ்ரீஹரயே நம. குருவாயூரப்பா சரணம் நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. வாசுதேவா காமாட்சி குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி. காமாட்சி குருவரிய பாதுகே சரணம். ராமா